பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்தனின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு, ஈசனும் ஆசானும். திருவெக்கா பெருமாளின் பெருமை. திருவெக்கா மாதிரியே திருத்தண்கா என்றும் 14இல் இன்னொன்று இருக்கிறது. வெக்கா தண்கா என்றால் முறையே வெம்மையான காடு என்றும் தன்மையான காடு என்றும் அர்த்தம். ஆதியில் காடுகளில் ரிஷிகள் பூஜை பண்ணி கொண்டிருந்த இடங்கள்தான் அப்புறம் நாம் பார்க்கிற க்ஷேத்திரங்களாக ஆனதால் காடு என்றே அவற்றில் பலவற்றின் பேர் இருக்கிறது. திரு ஆனைக்கா, திருக்கோடிக்கா, திருவேற்காடு, திருமறைக்காடு, வேதாரண்யம். இப்படி தண்காவை தூப்புல் என்பார்கள். தூய புல்லான தர்பை வளரும் இடம். வடகலை ஆச்சாரிய புருஷரான வேதாந்த தேசிகரின் ஜன்மஸ்தலம் அதுதான். தண்காவுக்கு இப்படி பெருமை என்றால் நம்முடைய கதைக்கார ஆழ்வார் சம்பந்தப்பட்ட வெக்காவில்தான் அதன் புஷ்கரணியில் திருக்குளம் என்கிற பொய்கையில் ஆழ்வார்களில் முதல்வராக இருக்கப்பட்ட பொய்கை ஆழ்வார் அவதாரம் செய்திருக்கிறார். அங்கேதான் யதோக்தகாரியாக பகவான் இருப்பது. யதோக்தகாரி என்ற பெயர் ஏற்படுவதற்கு முந்தியே அவர் அங்கே புஜங்க சயன பெருமாளாக படுத்துக் கொண்டிருந்திருக்கிறார். வரதராஜா ஆவிர்பவித்ததற்கு முந்தியே இருந்திருப்பவர் அவர். ஏனென்றால் பிரம்மா ஒரு யாகம் பண்ணி அதில் வரம் தர வந்தவர்தான் வரதராஜா. அந்த யாகம் பண்ணும்போது பிரம்மாவுக்கும் சரஸ்வதிக்கும் மனஸ்தாபம். அதனால் பிரம்மா சரஸ்வதியை ஒதுக்கிவிட்டு சாவித்ரி, காயத்ரி என்ற 2 பேரையே யஜ்ஞபத்னிகளாக வைத்துக் கொண்டு யாகம் ஆரம்பித்தார். அப்போது சரஸ்வதி ஒரே கோபமாக வேகவதி என்ற நதிரூபம் எடுத்துக்கொண்டு வேகமாக வெள்ளம் அடித்துக்கொண்டு யாகசாலையை நோக்கி வந்தாள். அந்த சமயத்திலே இந்த புஜங்க சயன பெருமாள்தான் நதி வருகிற வழியில் குறுக்கே போய் படுத்துக்கொண்டு தடுத்தார். யஜ்ஞமும் பூர்த்தியாகி பிரம்மாவுக்கு மாத்திரமில்லாமல் எல்லா ஜனங்களுக்கும் எல்லா காலத்திலும் வரம் கொடுப்பதற்காக வரத ராஜா தோன்றி கோயில் கொண்டார். வெக்கா என்பதற்கு இதை வைத்தும் அர்த்தம் செய்கிறார்கள். வேகமாக வந்த நதியை பெருமாள் அணை போட்ட மாதிரி தடுத்த இடம் வேகாசேது என்று சம்ஸ்கிருதத்தில் பெயர் பெற்றது. அதுவே வேகணை, வெக்கணை என்று தமிழிலாகி அப்புறம் வெக்காய் என்று ஆனதாக சொல்கிறார்கள். நம்முடைய கதையில் வரும் ஆழ்வாரான திருமழிசைக்காரர் காஞ்சிபுரத்தில் இந்த புஜங்க சயனர் ஆலயத்திலோ அல்லது அதை ஒட்டினார் போலவோ தான் வசித்து வந்தார். அப்போதுதான் அவர் பெருமாளை தாம் சொன்னபடி செய்ய வைத்து யதோக்தகாரியாக்கியது. வரதராஜா உள்பட காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பெருமாள்களில் பெரும்பாலும் எல்லாருமே நின்ற திருக்கோலம்தான். இருந்த திருக்கோலம் என்பதாக உட்கார்ந்த நிலையில் 1-2 பெருமாள் இருக்கலாம். திருவெக்காக்காரரோ கிடந்த திருக்கோலம், அதாவது ஸ்ரீரங்கநாதர், பத்மநாப சுவாமி, சார்ங்கபாணி பெருமாள் ஆகியவர்களைப் போல பள்ளி கொண்டிருப்பவர். இவரை பற்றி ஒன்று குறிப்பிட்டு பெருமையாக சொல்வார்கள். என்னவென்றால், எந்த க்ஷேத்திரத்தில் உள்ள சயனக்கோல பெருமாளானாலும் சரி, அவருடைய சரீரம் மல்லாந்து படுத்திருந்தாலும்
சிரசையும் அந்தப்படியே வைத்து ஆகாசத்தை பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டார். முகமண்டலத்தை சந்நிதி பக்கம் கொஞ்சமாவது திருப்பி பக்த ஜனங்களை கட்டாட்சித்துக் கொண்டுதான் இருப்பார். ஸ்ரீரங்கநாதர் தெற்கு பார்த்த திருமுக மண்டலத்தோடு மேற்கு பக்கம் சிரசை வைத்துக் கொண்டு கிழக்கே பாதத்தை நீட்டிக் கொண்டிருப்பவர். நாம் அவருடைய சந்நிதிக்கு எதிரே நின்று பார்க்கும்போது நமக்கு இடதுகை பக்கம் அவருடைய சிரசும் வலதுகை பக்கம் பாதமுமாக இருப்பார். திருவனந்தபுரத்தில் பத்மநாப சுவாமி கிழக்கு பார்த்த திருமுக மண்டலத்தோடு இருக்கிறார். அவர் தெற்கே சிரசும் வடக்கே பாதமுமாக சயனித்துக் கொண்டிருப்பதால் அவரையும் நாம் எதிரே இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு இடதுகை பக்கம்தான் சிரஸ், வலதுகை பக்கம் பாதம் என்று இருக்கும். கும்பகோணத்தில் ஆறாவமுதன் என்கிற சார்ங்கபாணியும் அப்படித்தான் இருக்கிறார். திருவைக்காவில் மாத்திரம் எப்படி இருக்கிறது என்றால், பெருமாள் தெற்கு வடக்காக சிரஸ்பாதங்களை வைத்து சயனித்திருந்தாலும் சந்நிதி மேற்கு பார்த்தது. அதாவது அவருடைய திருமுக மண்டலம் மேற்கு பார்க்கிறது. இதனால் என்னவாகிறது என்றால், நாம் அவருக்கு எதிரே நின்று தரிசிக்கும் போது நம்முடைய வலதுகை பக்கம் அவர் சிரசும் இடதுகை பக்கம் பாதமும் இருக்கின்றன. மேலே சொன்ன மற்ற சயனமூர்த்திகளின் வலது பார்ஸ்வம் ரைட் சைட் நமக்கு கிட்டேயும், இடது பார்ஸ்வம் லெப்ட் சைட் திருமேனிக்கு மறுபக்கம் நமக்கு தள்ளி அந்தண்டையும் இருக்கும். சந்நிதி பக்கமாக நமக்கு கிட்ட இருக்கும் வலது கையை நன்றாக தூக்கி அவர் அபயம் காட்டுவதாக அந்த பெருமாள்களின் சிற்பம் அமைந்திருக்காது. சயன பீடத்தை ஒட்டினாற் போலவே அந்த கை தலைப்பக்கமாக மடிந்திருப்பதாகத்தான் மூர்த்தி பெரும்பாலும் அமைந்திருக்கும். அதாவது அந்த கையையே அவர் தலைக்கோஷரம், தலைக்கு உயரமான தலையணை மாதிரி வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பாவனையில்தான் சிற்பம் இருக்கும். உள்ளங்கையை விரித்து அவர் அபயமுத்திரை காட்டினாலும் கூட முழங்கைக்கு கீழே எடுப்பாக தூக்கி நன்றாக ஆசிர்வாதம் செய்கிறார் போல் இல்லாமல் பீடத்தின் மட்டத்தோடையே சேர்ந்தார் போலத்தான் கையிருக்கும். கையை தூக்கினால் திருமேனியையே கொஞ்சம் மறைக்கிறார் போல குறுக்கே நிற்கும். கற்பூரம் காட்டும் போது அதன் நிழல் திருமேனி மேல் விழும் என்பது காரணமாயிருக்கலாம். அதோடு கூட ஹரிசாண்டலாக குறுக்கு வாட்டமாக சயனமூர்த்தியை பெரிசாக சிற்பத்தில் வடிக்கிற போது முன்னங்கையை தூக்கினார் போல் பண்ணுவதில் சிரமங்கள் உண்டு. ஆனால் திருவெக்காவில் சுவாமி மற்ற சயனமூர்த்திகளைப் போல இல்லாமல் வித்தியாசமாக தெற்கே சிரஸ், வடக்கே பாதம், ஆனால் மேற்கு பார்த்த திருமுக மண்டலம் என்று இருப்பதால் எல்லாம் மாறிப்போகின்றன. எதிரே சந்நிதியில் நின்று தரிசிக்கும் போது அவருடைய இடது பார்ஸ்வம் நமக்கு கிட்டேயும் வலது பார்ஸ்வம் அந்தண்டையுமாக இருக்கின்றன. அதாவது அவரது இடது கை நமக்கு கிட்டேயும் வலது கை அபயமுத்திரை காட்டக்கூடிய வலது கை திருமேனிக்கு மறுபுறமுமாக இருக்கும். இங்கே சுவாமி வலது கையை தலைக்கோசுரம் மாதிரி வைத்துக் கொண்டாரானால் முகத்தை அந்த கைப்பக்கமாக சாய்க்க நேர்ந்து அவர் சந்நிதியை பார்க்கிறதற்கு பதில் பின்சுவரை பார்ப்பதாகிவிடும். அதனால் இங்கே பெருமாள் மூர்த்தி அப்படி இல்லை. இடது பக்கமாக சந்நிதியில் நிற்கிற நம்மை பார்க்கிறார் போலவே அவர் முகத்தை சாய்த்தபடி சயனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த விதமான அமைப்பில் போஸ்டரில் என்ன விசேஷம் என்றால், நம் பார்வையில் அவருடைய திருமேனிக்கு மறுபுறம் இருக்கும் வலது கையை அவர் நன்றாக தூக்கி அபயம் சாதித்தாலும் அது நமக்கும் பிம்பத்துக்கும் குறுக்கே வந்து மறைக்காது. வலது கை திருமேனிக்கு மறுபக்கம் போய் பிம்பத்தின் அந்த மறுபக்கம் பின் சுவரை ஒட்டினார் போல போய்விடுவதால் அந்த கையை தூக்கி வைத்து சிற்பம் பண்ணுவதிலும் சிரமமில்லை. இந்த காரணங்களால் முன்னே சொன்ன சயனமூர்த்திகளுக்கெல்லாம் வித்தியாசமாக, விசேஷமுள்ள வித்தியாசமாக இந்த யதோக்தகாரி நமக்கெல்லாம் நன்றாக வலது கையை உயர்த்தி அபயம் சாதித்தபடி சயனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். கணிகண்ணன் அருள் நெஞ்சும் அஞ்சா நெஞ்சும். அவருக்கு யதோக்தகாரி என்ற அந்த பெயர் வருவதற்கு முற்பட்ட காலத்திலேயே திருமழிசை ஆழ்வார்
அவரை இஷ்டமூர்த்தியாக உபாசித்துக் கொண்டிருந்தார். அவருக்கு அத்தியந்த சிஷ்யனாக ஒரு பையன், கணிகண்ணன் என்று பெயர். அவன் பிறந்ததே ஆழ்வார் அனுகிரகத்தில்தான். அவனுடைய பெற்றோருக்கு ரொம்ப காலமாக சந்ததி இல்லை. அவர்கள் நித்தியம் ஆழ்வாருக்கு பால் கொண்டு வந்து கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள். யோக நிஷ்டையிலேயே போய்க் கொண்டிருந்த ஆழ்வார் எப்போதாவது தான் கண்ணை திறப்பார். எதுவும் ஆகாரம் பண்ணுவதில்லை. இந்த பாலை மட்டும்தான் கொஞ்சம் குடித்துவிட்டு பாக்கியை அவர்களுக்கே கொடுத்து விடுவார். பிரசாதமாக அவர்கள் அதை குடிப்பார்கள். அதன் பலனாகத்தான் அவர்களுக்கு புத்திரன் பிறந்தான். கணிகண்ணன் என்ற அந்த பிள்ளை குழந்தை நாளில் கணிகண்ணன் என்ற அந்த பிள்ளை குழந்தை நாளிலிருந்தே ஆழ்வாரிடம் வந்து அந்தரங்க சிஷ்யனாகிவிட்டான். ஒரு நாள் அவன் கோயிலுக்கு போகும்போது அங்கே ஒரு தொண்டு கிழவி, முதுகு நன்றாக கூனிப்போனவள், எலும்பும் தோலுமாக ரொம்பவும் சிரமப்பட்டு கொண்டு பெருக்கி மெழுகி கோலம் போட்டு கைங்கரியம் செய்வதை பார்த்தான். உடம்பு கொஞ்சம் கூட முடியாவிட்டாலும் மூச்சு போகும் வரையில் பகவத் கைங்கரியம் பண்ணாமல் இருப்பதில்லை என்ற திருடமான பக்தியிலேயே அவள் தொண்டு புரிவது தெரிந்தது. கணிகண்ணனுக்கு அப்படியே மனசு உருகிவிட்டது. ஐயோ, இவளுக்கு நாம் உபகாரம் பண்ண வேண்டாமா? எப்படி பண்ணுவது என்று மனசார நினைத்தான். இந்த மாதிரி பெரிசாக ஒரு காருண்ய சிந்தனை வந்தால் அப்போது தன்னால் குருவுடைய அனுகிரக சக்தி சிஷ்யனுக்குள்ளும் ஆவிர்பவித்துவிடும். ஈஸ்வரனிடமிருந்து குரு பெற்றிருக்கிற சக்தியை குருவிடமிருந்து சிஷ்யனும் பெற்று விடுவான். அந்த விதத்தில் ஆழ்வாரின் அனுகிரக சக்தி அந்த நிமிஷத்தில் கணிகண்ணனுக்கே வந்துவிட்டது. தன்னை மறந்த நிலையில் அந்த கிழவியிடம் போய் அன்போடு அவள் முதுகை தடவி கொடுத்தான். உடனே அனுகிரக சக்தியினால் அவளுடைய கூன் முதுகு நேராக நிமிர்ந்தது. அது மட்டுமில்லை, எலும்பும் தோலுமாக விருத்த தசையில் இருந்த கிழவி அந்த க்ஷணத்திலேயே நல்ல ஆரோக்கியமுள்ள யுவதியாக மாறிவிட்டாள். மதுராபுரியில் வடமதுரை என்பதில் கிருஷ்ண பரமாத்மா குப்ஜை கூனிக்கு இதே போன்ற அனுகிரகம்தான் பண்ணினார். அது சப்த மோட்சபுரிகளில் ஒன்று. காஞ்சிதான் அந்த 7 மோட்சபுரிகளுக்குள் தட்சிண தேசத்தில் இருக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு க்ஷேத்திரம். வடக்கே பகவான் பண்ணின அற்புதமான அருளை தெற்கே அவனுடைய அடியார்க்கு அடியானே பண்ணிவிட்டான். ஆழ்வார் பகவானுடைய அடியார், கணிகண்ணன் ஆழ்வாருக்கு அடியான். பாண்டியன் என்றே சொல்லப்பட்டவனை திருஞான சம்பந்தர் நின்ற சீர் நெடுமாறன் என்பவனாக நிமிர்த்திய கதையும் நினைவு வருகிறது. கணிகண்ணன் குமரியாக்கிய கிழவி யாரென்றால், கிழவியாவதற்கு முந்தி காஞ்சிபுரத்து ராஜாவின் சபையில் தாசியாக இருந்தவள். பிற்பாடு நிஜமாகவே தேவதாசியாகி சுவாமியின் கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டவள். அடடா, இந்த பாகவதோத்தமருடைய அனுகிரகத்தால் இப்படி நல்ல பலம் வந்துவிட்டதே, இதை வைத்துக்கொண்டு பெருமாள் சேவையிலேயே சதா காலமும் இருந்துவிட வேண்டும் என்று யுவதியான பின்பும் அவள் தீர்மானம் பண்ணிக்கொண்டு அப்படியே செய்ய ஆரம்பித்தாள். கிழவி குமரியானால் ஊர் உலகமெல்லாம் ஆச்சரியப்படாதா? எங்கேயும் அதே பேச்சாகத்தானே இருக்கும். காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து கொண்டு ஆட்சி நடத்திய பல்லவ ராஜாவின் அரண்மனைக்கு செய்தி போயிற்று. ராஜாவும் அப்போது விருத்தாபிய தசையில் இருந்தான். தனக்கு பிரியமாக இருந்தவள் குமரியாகிவிட்டாள் என்றதும் அவனுக்கு தகாத சபலம் ஏற்பட்டது. கணிகண்ணனை வரவழைத்து என்னையும் இளமையாக பண்ணப்பா என்றான். கணிகண்ணன் பரிகாசமாக சிரித்தான். குருவே சகலமும், அவரே சரணம் என்று இருந்த அவனுக்கு ராஜா கீஜா யாராயிருந்தாலும் பொருட்டாக தெரியவில்லை. யாராயிருந்தாலும் தான் கொஞ்சம் கூட பயப்படாமல் பவ்யப்படாமல் தர்மப்படி நடக்கணும், அவர்களுக்கும் தர்மத்தை சொல்லணும் என்ற தீரம் அவனுக்கு இருந்தது. ராஜாவை பார்த்து, நானா அந்த கிழவியை குமரியாக்கினேன்? எனக்கு ஏது அந்த சக்தி? என்னுடைய குருநாதருடைய சக்திதான் எனக்குள் புகுந்து கொண்டு அப்படி பண்ணிவித்தது என்றார். அப்படியானால்
அந்த குருவையே தான் அழைத்து கொண்டு வாயேன் என்று ராஜா சொன்னான். அவரை பற்றி உனக்கு தெரியாதா? நீ ராஜாவாயிருந்தும் உன்னை பார்க்க அவர் இத்தனை காலமாக வராததிலிருந்தே அவரை பற்றி நீ தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமே. அவருக்கு பகவானை தவிர எவரிடமும் போய் என்னவும் ஆக வேண்டியதில்லை. பகவானையே நினைக்கிறவர்கள், பகவத் கைங்கரியத்துக்கே ஆசைப்படுபவர்கள் ரொம்பவும் கஷ்டப்படும் போது அவர்கள் யாரானாலும் அவர்களிடம் அவருக்கு சுவாபாவிகமாக கருணை உண்டாகி அனுக்கிரகம் செய்து கஷ்டத்தை நிவர்த்தி செய்து விடுவார். அவர்கள் போய் அவரிடம் சொல்ல வேண்டும் என்பதில்லை. அவரும் தாமே அவர்களிடம் போய் அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்பதும் இல்லை. ஏதோ ஒரு கருவி மூலம் அனுக்கிரகம் பண்ணிவிடுவார். அந்த கிழவிக்கு அப்படித்தான் நடந்தது. அவள் தன்னுடைய சொந்த சரீர அனுபோகங்களுக்காக எவ்வனம் பெற வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை. பகவானுக்கு சரீர கைங்கரியம் நன்றாக செய்ய வேண்டும் என்பதொன்றே அவள் நினைவாயிருந்தது. அதனாலே என் குருவுக்கு தயை பொங்கிக் கொண்டு வந்தது. பிரகிருதி இயற்கை நியதியையும் மாற்றினால் கூட பரவாயில்லை என்று அவளை யுவதியாக்கினார். நீயோ சரீர போகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையிலேயே யௌவனத்தை கேட்கிறாய். இதற்கு அவர் ஒரு நாளும் ஒப்புக்கொண்டு அனுகிரகிக்க மாட்டார். யாரானாலும் பிரகிருதி நியதிப்படி ஜரா மரணங்கள் நேர வேண்டிய போது நேரத்தான் செய்யும். நீ போனால் வேறே எவனோ ஒருத்தன் ராஜாவாக வந்து ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணிவிட்டும் போகிறான். உனக்கு முந்தி எத்தனையோ பேர் ஆட்சி நடத்திவிட்டு அப்புறம் கிழடு தட்டி போய்த்தானே இருக்கிறார்கள். ஒரு விதமான விசேஷ காரணமும் இல்லாமல் உன்னை இளமையாக்குவதற்கு என் குருநாதர் சம்மதிக்கவே மாட்டார் என்று கொஞ்சம் கூட ஒளிவு மறைவில்லாமல் கணிகண்ணன் துணிச்சலாக சொன்னான். பல்லவராஜா கிட்டேயே. ராஜச குணமே கொண்ட ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது. உன்னை இந்த ஊரை விட்டே பிரஷ்டம் பண்ணுகிறேன் என்று ஆஜை பண்ணினான். நானே இப்படிப்பட்ட ராஜா இருக்கிற ஊரில் இருக்கிறதில்லை என்று தானப்பா தீர்மானம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் என்று கணிகண்ணனும் சொல்லிவிட்டு நேரே கோயிலுக்கு ஆழ்வாரிடம் வந்தான். அரண்மனையில் நடந்ததையெல்லாம் அவரிடம் சொல்லிவிட்டு ஊரை விட்டு புறப்பட்டான். சொன்ன வண்ணம் செய்தது. பக்தர் யோகியானாலும் ஆழ்வாருக்கும் சுத்தமான பிரேமையினாலே 2 பாசங்கள் மட்டும் இருந்தன போலிருக்கிறது. சிஷ்யன் கணிகண்ணனை விட்டு பிரிய முடியாத பாசம் அவருக்கு இருந்தது. அதே போல அந்த ஆலயமூர்த்தியாக அர்ச்சாவதாரத்தில் இருந்த அர்ச்சை என்றால் விக்கிரகம் ராமகிருஷ்ணாதியராக அவதரித்து சஞ்சாரம் செய்த இறைவனே சஞ்சரிக்காமல் ஓரிடத்தில் இருந்து கொண்டு அருள்வதற்காக அர்ச்சையாக அவதரிக்கிறான் என்பது ஆன்றோர் கருத்து. அர்ச்சாவதாரத்தில் இருந்த புஜங்க சயன பெருமாளிடமும் அவருக்கு அலாதியான பாசம் இருந்தது. அதனால் கணிகண்ணனின் பின்னோடேயே அவரும் புறப்பட்டு விட்டார். அவன் அவரை கூப்பிடவில்லை. தான் எங்கேயாவது காடு மலை என்று போய்விடலாம். குருவையும் அங்கேயெல்லாம் இழுக்கடித்து சிரமப்படுத்த வேண்டாம். இங்கேயே அவர் பாட்டுக்கு பெருமாள் சந்நிதியில் இருந்து கொண்டிருக்கட்டும். அவர் எங்கே இருந்தாலும் நாம் இங்கே இருந்தாலும் அவருடைய அருள் நம்மை கட்டி காக்கும். சரீர ரீதியில் எங்கே இருந்தாலும் நம்முடைய ஹிருதயத்தில் அவர் எப்போதும் இருந்து கொண்டுதான் இருப்பார் என்ற தெளிவோடு கணிகண்ணன் புறப்பட்டு விட்டான். ஆனாலும் அவருக்கு அப்படி இருக்க முடியவில்லை. ஸ்வயநலம் கலக்காத வாத்சல்யங்களில் இருக்கிற அழகு உலகத்துக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக மிகவும் பெரியவர்கள் கூட பந்தபாசம் இருக்கிறது போல இருப்பதுண்டு. அநேக கதை புராணங்களில் இப்படி பார்க்கிறோம். கணிகண்ணனின் பின்னோடேயே புறப்பட்ட ஆழ்வார் அந்த மாதிரியே பாசத்துடன் பெருமாளும் தன் பின்னாடி தொடர்ந்து வருவார் என்று நினைத்து கொண்டு ஆலயத்தில் இருக்கப்பட்ட தம்முடைய அபிமான மூர்த்தியை பார்த்தார். ஆனால் சுவாமி லீலா வினோதன் அல்லவா? அதனால் அவன் பாட்டுக்கு நிம்மதியாக
சேஷபரியங்கத்தில் படுத்துக்கொண்டே இருந்தார். அப்போதுதான் இந்த கதை ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னார் போல சிஷ்யனுக்காக குருவானவர் சுவாதீனத்துடன் சுவாமிக்கே ஆர்டர் போட்டார். தான் பரமபாகவதன், இந்த அர்ச்சையிடமே அபிமானம் வைத்தவன் ஆனபடியால் தன்னை பகவான் பின்தொடர்ந்து வரவேண்டும் என்று தற்பெருமையாக ஆழ்வார் ஆர்டர் போடவில்லை. பின்னே என்ன போட்டார்? கணிகண்ணன் போகின்றான். தான் போவதை சொல்லிக் கொள்ளவில்லை. சிஷ்யன் போகிறானே, ஊரை விட்டு கிளம்பி விட்டானே, அதையே சொல்கிறார். குழந்தை ஊரை விட்டு மனசு வெறுத்து போகிறது, அதன் கூடவே நீ சதா காலமும் இருந்து ரட்சிக்க வேண்டாமா? ஆழ்வார் சதாவும் தன்னை ரட்சிக்கிறார், ரட்சிப்பார் என்ற உறுதி கணிகண்ணனுக்கு இருந்தாலும் அவர் தாம் ரட்சிப்பதாக நினைக்கவில்லை. வெளியிலே தடபுடலாக பகவானுக்கு உத்தரவு போட்டாலும் உள்ளுக்குள்ளே ரட்சணமெல்லாம் அவனால் தான் நடக்கிறது, தாம் ஒன்றுமே இல்லை என்ற எளிமையோடுதான் இருந்திருக்கிறார். அதனால்தான் கணிகண்ணன் போகிற போது பேசாமல் படுத்துக் கொண்டிருக்கிற சுவாமியிடம் இப்படி கேட்கிறார். குழந்தையோடு நீயும் போகாமல் ஜம் என்று பாம்பு மெத்தையில் படுத்துக் கொண்டிருந்தால் என்ன அர்த்தம்? என்ன அர்த்தம் ஓய்? இப்படி நீள நெடுக படுத்து கிடக்காதீர், இது கொஞ்சம் கூட நன்றாயில்லை என்கிறார். கணிகண்ணன் போகின்றான். காமரு பூங்கச்சி மணிவண்ணா, நீ கிடக்க வேண்டா, இப்படி படுத்துக்கொண்டு கிடக்காதே. நான் தைரியமாக துணிச்சலோடு உள்ளது உள்ளபடி சொல்கிறவன், சத்தியத்தின் சிவப்பேரிய நாக்கோடு உள்ளது உள்ளபடி பாடுகிற கவி. துணிவன்றி சென்னா புலவோன் யான் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார். நான் பயப்படாமல் வாய் சிவக்க சத்தியத்தையே பாடுபவன் என்று சொல்வதிலேயே நீ பொறுப்பில்லாமல் படுத்துக் கொண்டிருந்தால் அதை உள்ளபடி உலகத்துக்கு தமுக்கு போட்டு விடுவேன் என்று எச்சரிக்கிற மாதிரி பாட்டு போகிறது. கணிகண்ணன் போகின்றான். காமரு பூங்கொச்சி மணிவண்ணா, நீ கிடக்க வேண்டா, துணி ஒன்றி சென்னா புலவோன் யான் செல்கின்றேன். குழந்தை போகிறான், மனசு தாழாமல் நானும் போகிறேன். நீ மட்டும் சுகமாக படுத்துக் கொண்டிருந்தால் என்ன அர்த்தம்? குரலை உயர்த்தி, கிளம்பு, வாரி சுருட்டி கொண்டு பெரிசாக சேஷபர்யங்கம் விரித்துக் கொண்டிருக்கிறாயே, அதை சுருட்டி கொண்டு நீயும் எங்களோடு புறப்படு. நீயும் ஒன்றன் பைனாகப்பாய் சுருட்டிக்கொள். அழுத்தமான ஆர்டராகவே போடுகிறார். கணிகண்ணன் போகின்றான். காமரு பூங்கொச்சி மணிவண்ணா, நீ கிடக்க வேண்டா, துணிவொன்றி சென்னா புலவோன் யான் செல்கின்றேன். நீயும் ஒன்றன் பைனாகப்பாய் சுருட்டிக்கொள். பகவான் சயனித்துக் கொண்டிருக்கிற போது ஆதிசேஷன் அவருக்கு படுக்கை. அவரே எங்கேயாவது போகிறார் என்றால் அப்போது அவன் அவருக்கு 1000 தலையாலும் குடை பிடித்துக் கொண்டு போவான். சென்றால் குடையாம். பொய்கை ஆழ்வாரின் திருவந்தாதி 53. கிருஷ்ணாவதாரம் ஆனவுடன் வசுதேவர் குழந்தையை மழை வெள்ளத்தில் தூக்கி கொண்டு போகும்போது ஆதிசேஷனே தான் குடை பிடித்தான். ஆர்டர் போடுகிற போதும் சுவாமியிடம் ஆழ்வாரின் கரிசனம் குறையவில்லை. பாம்பு மெத்தையிலிருந்து இறங்கி நீ வா என்று மட்டும் சொல்லாமல், சுவாமிக்கு வெயில் படாமல் மழை படாமல் குடை வேண்டுமே என்ற கரிசனத்தில் சேஷ சயனத்தையும் சுருட்டி கூட எடுத்துக்கொண்டே புறப்படச் சொல்கிறார். ஆர்டர் போட்டாரோ இல்லையோ, பெருமாளும் அப்படியே பண்ணிவிட்டார். அதற்கு மேல் விளையாட்டு பார்த்து பக்தர் மனஸ் வருத்தப்படும்படி பண்ணக்கூடாதென்று அவர் சொன்னபடியே வாரி சுருட்டி கொண்டு கணிகண்ணனோடும் ஆழ்வாரோடும் தானும் புறப்பட்டு விட்டார். சொன்ன வண்ணம் செய்தது இதோடு முடியவில்லை. 3 பேரும் அப்படியே புறப்பட்டு 4-5 மைல் போகிறதற்குள் நன்றாக இருட்டிவிட்டது. மனுஷர்கள் மாதிரியே விளையாடணும் என்று பகவானுக்கு இருந்ததால் ராத்திரி ஆயிடுத்து. அதனால் இனிமேலே பிரயாணம் பண்ண வேண்டாம், இங்கேயே தங்கிவிட்டு கார்த்தாலே கிளம்பலாம் என்று சொன்னான். பகவான் தான் சொன்னானோ ஆழ்வார்தான் சொன்னாரோ, அவனே இவர் சொன்ன வண்ணம் செய்பவனாகத்தானே இருந்தான். ஆக கூடி பாலாற்றங்கரையிலே குழு குழு என்று காற்று வீசுகிற இடத்திலே
3 பேரும் ராப்பொழுதை சொஸ்தமாக கழித்தார்கள். இதற்குள்ளே கோயிலை விட்டு பெருமாள் புறப்பட்ட அந்த நிமிஷத்திலிருந்தே காஞ்சிபுரத்தில் என்ன ஆச்சு என்றால், ஒரே அடியாக அலக்ஷ்மி அமங்கலம் வந்து கப்பிக்கொண்டு விட்டது. பகவான் ஊரை விட்டு போய்விட்டான் என்றால் அவனுடைய வட்சஸ்தலத்திலேயே வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் லக்ஷ்மியும் தானே கூட போய்விடுவாள். அதனால் நகரேஷு காஞ்சி என்று பிரசித்தி பெற்ற ராஜதானியிலே லக்ஷ்மீகரமே போய் மூதேவி வந்து மூடிக்கொண்டு விட்டது. ஒரே இருட்டு. ஒரு இடத்திலேயாவது தீபமே ஏற்றிக்கொள்ளவில்லை. தேவாலயங்களிலும் தீபமில்லாமல் பூஜையெல்லாம் நின்று போயிற்று. எல்லார் மனசிலேயும் வேறே ஒரே அடியாக இருள் கப்பிக்கொண்டு விட்டது. இனம் தெரியாமல் ஒரு துக்கம், ஒரே திகில். எல்லாரும் போய் ராஜாவிடம் முறையிட்டார்கள். அவனுக்கும் ஒரே வியாக்குலம், பயப்பிராந்தியாகத்தான் இருந்தது. பெருமாள் ஊரை விட்டு போனதினால்தான் இப்படி உத்பாதமாக ஆகிவிட்டது என்று புரிந்தது. இதோ போய் அவர் காலில் விழுந்து பிரார்த்தித்துக் கொண்டு அவரை மறுபடி அழைத்துக் கொண்டு வருகிறேன் என்று புறப்பட்டான். இருட்டிலே ராஜாவை காபந்து பண்ணி ஊரெல்லைக்கு அழைத்து வருவதற்குள் பொழுது விடிந்து விட்டது. பாலாற்றங்கரையில் பகவான் ஆழ்வாரோடும் கணிகண்ணனோடும் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு ராஜா மறுநாள் காலம்பர வந்து சேர்ந்தான். அப்போதும் அவனுக்கு கணிகண்ணனிடம் தான் தப்பாக நடந்து கொண்டு நகர பிரஷ்டம் பண்ணினதற்காக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று தோன்றவில்லை. நேரே பெருமாளிடம் அவர் அர்ச்சையாக இருந்தாரோ சல நடமாடும் மூர்த்தியாக இருந்தாரோ ஏதோ ஒன்று, அவரிடமே போய் நெடுஞ்சான் கிடையாக நமஸ்காரம் பண்ணினான். பெருமாள் இல்லாமல் ஆலயம் சூன்யமானது போலவே ஊர் முழுக்கவும் சூன்யமான மாதிரி ஆகிவிட்டது. எல்லா ஜனங்கள் மனசும் சூன்யமாகிவிட்டது. என்ன அபச்சாரம் நடந்திருந்தாலும் க்ஷமித்து பகவான் மறுபடியும் காஞ்சிக்கு எழுந்தருளணும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். சுவாமியோ நானாக சங்கல்பித்துக் கொண்டு அங்கே விட்டு புறப்படவில்லை. ஆழ்வார் சொன்னார், அவர் சொன்னபடி செய்யணும் என்றே கூட வந்து விட்டேன். அவரே மறுபடி சொன்னார், அன்னையில் நான் இங்கே இருந்து திரும்புவதற்கில்லை என்று சொல்லிவிட்டார். அர்ச்சாமூர்த்தியாகவே அவர் இருந்திருந்தால் இப்படி அசரீரியாக தெரிவித்தார் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். வேறே வழி இல்லாமல் ராஜா ஆழ்வார் காலில் விழுந்து வேண்டிக் கொண்டான். அவரானால் பெருமாளை விட்டு என்னாலே இருக்க முடியாது. அதனாலே அவரை மாத்திரம் உன்னோடு போகச் சொல்லிவிட்டு நான் இங்கேயே இருப்பது என்பது நடக்காத காரியம் என்று மறுத்து சொல்லிவிட்டார். தாங்களும் தான் திரும்ப வாருங்கள், நான் அதற்குத்தான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று ராஜா வேண்டிக் கொண்டான். அதற்கு அவரும் பெருமாள் சொன்ன மாதிரியே பதில் சொன்னார். நானாக உத்தேசம் பண்ணி இங்கே வந்திருந்தால் நானாகவே மறுபடி திரும்பலாம். ஆனால் நானும் தானாக புறப்பட்டு விடவில்லை. கணிகண்ணனுக்கு நீ ஆக்ஜை பண்ணினதாலும் நீ நடந்து கொண்ட விதத்தில் அவனுக்கே உன் ஊரில் இருக்க பிடிக்காததாலும் அவன் புறப்பட்டான். அவனை விட்டு பிரிந்திருக்க முடியாமலே நானும் பின்னோடே கிளம்பினேன். ஆனதினாலே என் காலில் விழுகிறதற்கு பதில் அவன் காலில் போய் விழு, பண்ணினது தப்பு என்று க்ஷமாபணம் பண்ணிக்கொண்டு திரும்பி வரணும் என்று அவனிடம் பிரார்த்தித்துக் கொள்ளு. அவன் சம்மதித்தால் நானும் திரும்புகிறேன், பெருமாளையும் திரும்பச் சொல்கிறேன் என்று முடிவாக சொல்லிவிட்டார். அப்புறம் என்ன பண்ணிக் கொள்கிறது? ராஜா போய் கணிகண்ணன் காலில் விழுந்தான். சிஷ்யனுக்காக குரு முதலில் திரிபுவன சக்கரவர்த்தியான பகவானையே வாரி சுருட்டி கொண்டு கோயிலை விட்டு விட்டு வர பண்ணினார். இப்போது அந்த பையன் காலில் பல்லவ சக்கரவர்த்தி விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்ளும்படி செய்கிறார். ராஜா வேண்டிக் கொண்டவுடனே சுபாவத்தில் இளகின மனசு படைத்த கணிகண்ணன் காஞ்சிபுரத்துக்கு திரும்பவும் புறப்பட்டான். அவன் பின்னோடே ஆழ்வார், ஆழ்வார் பின்னோடே அவர் சொன்னபடியெல்லாம் செய்கிற பெருமாள் என்று எல்லோருமாக ராஜதானிக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள். பெருமாள், ஆழ்வார், கணிகண்ணன் ஆகிய 3 பேரும் ஒரு ராத்திரி முழுவதும் பாலாற்றங்கரையில் தங்கிய அந்த இடத்திற்கு ஓர் இரவு இருக்கை
என்றே பெயர் ஏற்பட்டது. அந்த பெயர் சிதைந்து சிதைந்துதான் இப்போது ஓரிக்கை என்று வழங்குகிறது. 3 பேரும் காஞ்சிபுரத்துக்கு திரும்பியதும் அலக்ஷ்மி எல்லாம் நீங்கி நகரம் பழையபடி சோபை பெற்றது. ஜனங்களின் மனசில் இருந்த பீதி துக்கம் எல்லாமும் போய் சந்துஷ்டி நிறைந்தது. பகவான் கோயிலுக்கு திரும்பின அப்புறமும் சுருட்டி பிடித்துக் கொண்டு வந்த சேஷபரியங்கத்தை விரித்து படுத்துக் கொள்ளாமலே நின்று கொண்டிருந்தான். பாயை சுருட்டி கொண்டு புறப்படு என்று உத்தரவு போட்டவர் படு என்று மாற்றி உத்தரவு போடும் வரையில் தானாக எப்படி படுப்பது என்றுதான் நின்று கொண்டே இருந்தான். பக்தர்கள் வார்த்தைக்கு பகவான் அப்படி கட்டுப்படுகிறான். பக்த பராதீனன் என்று அவனை சொல்வது அதனால்தான். இப்படி பரமபதநாதனாக இருக்கப்பட்டவன் தன் வார்த்தைக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறான் என்று பார்த்தவுடன் ஆழ்வாருக்கு நெஞ்சு உருகிவிட்டது. முன்னே பாடின பாட்டின் வார்த்தைகளையே துளி துளி மாற்றி, ஆனால் அர்த்தம் அடியோடு மாறும்படியாக பாடினார். இப்போதும் உன்னை விட்டு பிரிந்திருக்க முடியாத நான் தான் திரும்பி வந்து விட்டேனே, இன்னமும் ஏன் யோசிக்கிறாய்? உன் சேஷபரியங்கத்தை விரித்து கொண்டு படுத்துக்கொள் என்று சொல்லாமல் கணிகண்ணன் தான் திரும்பி வந்து விட்டானே என்று சிஷ்யனை பெருமைப்படுத்தி அவன் இருக்கிற இடம் எதுவானாலும் அங்கே அவனை ரட்சிப்பதற்காக பகவானும் கூட இருக்கணும் என்று துவனிக்கும்படியாக ஆரம்பித்தார். கணிகண்ணன் போக்கொழிந்தான், போக்கு ஒழித்தான், இந்த ஊரை விட்டு பிரயாணம் பண்ணுவதில்லை என்று இங்கேயே தங்கிவிட்டான். முன்னே கணிகண்ணன் போகின்றான் என்று ஆரம்பித்து பாடியவர் இப்போது அதையே கொஞ்சம் மாற்றி அர்த்தத்திலே ரொம்ப மாறுபட்டாலும் வார்த்தையிலே ஸ்வல்பமாகவே மாற்றி பாடிக்கொண்டு போய் நீயும் ஒன்றன் பைனாகப்பாய் விரித்துக்கொள் என்று முடித்தார். முன்னே சுருட்டிக்கொள் என்று சொன்னதை மாற்றி விரித்துக்கொள் என்று முடித்து விட்டார். அதே வெண்பா மீட்டர். பெரும்பாலான வார்த்தைகள் ஒன்றேதான். ஆனாலும் அப்போது பாயை சுருட்டிண்டு கிளம்பு என்றவர் இப்போது அதற்கு நேர் எதிராக பாயை விரிச்சிண்டு படுத்துக்கோ என்று பகவானிடம் சொன்னார். கணிகண்ணன் போக்கொழிந்தான், காமரு பூங்கச்சி மணிவண்ணா நீ கிடக்க வேண்டும், துணி ஒன்றி சென்னா புலவோன் யான் செலவொழிந்தேன், நீயும் உன்றன் பைனாகப்பாய் விரித்துக்கொள். முன்னே நீ கிடக்க வேண்டா, இப்படி படுத்துண்டு கிடக்காதே என்றவர் இப்போது நீ கிடக்க வேண்டும் என்கிறார். நன்னா உன் கிடந்த திருக்கோலத்திலேயே சயனம் பண்ணிக்கோப்பா. முன்னே யான் செல்கின்றேன் என்றவர் இப்போது யான் செலவொழிந்தேன் என்கிறார். கணிகண்ணன் போக்கொழிந்ததால் இவரும் செலவொழிந்து விட்டார். செலவு என்றால் செல்வது, வரவு செலவு என்று ரூபாயை சொல்லும் போது மட்டும் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறோம். ரொம்ப செலவாகிறது என்றால் கையை விட்டு ரொம்ப ரூபாய் சென்று விடுகிறது, போய்விடுகிறது என்று அர்த்தம். கணிகண்ணனும் போக்கொழிந்தாச்சு, நானும் செலவொழிந்தாச்சு, இனிமேலே இங்கேதான் இருக்கப் போகிறோம். இப்போது ஊருக்கு நேர்ந்த உத்பாதத்தை பார்த்து விட்டதால் இனிமேலே ராஜாவோ ஜனங்களோ யாரும் நாங்கள் இந்த ஊரை விட்டு போகிற மாதிரி செய்ய மாட்டார்கள். அதனால் இங்கேயே இருந்து கொண்டிருப்போம். ஆகையினால் நீயும் இனிமேல் உன் சேஷபரியங்கத்தை விரித்துக் கொண்டு நிம்மதியாக படுத்துக் கொள்ளலாம். ஐயோ பாவம், உன்னை பார்த்தால் பரிதாபமாக இருக்கிறது. பெருமாளாகப்பட்ட நீ இந்த சின்ன ஆள் என்ன சொல்லுவேனோ பண்ணுவேனோ என்ற சயனத்தை சுருட்டி வைத்துக் கொண்ட கையோடேயே இன்னமும் நின்று கொண்டிருக்கிறாய். அதை விரித்துக் கொள்ளப்பா, பைனாகப்பாய் விரித்துக்கொள். இப்படி அவர் வாய்ப்பட சொன்ன அப்புறம்தான் சுவாமி மறுபடி ஆதிசேஷனை மெத்தையாக போட்டுக்கொண்டு படுத்துக் கொண்டார். அவர்தான் காஞ்சிபுரத்தின் அநேக தேவாலயங்களில் ஒன்றில் இருக்கிற யதோக்தகாரி, சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள். காஞ்சிபுரத்தில் பச்சை வண்ணப் பெருமாள், பவள வண்ணப் பெருமாள் என்றெல்லாமும் பகவான் இருக்கிறார். இவரோ சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள். பிற்காலத்தில் திருமழிசை ஆழ்வார் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு
க்ஷேத்ராடனம் பண்ணிக்கொண்டே கும்பகோணத்துக்கு போய் பரமபதம் சேர்ந்தார். கும்பகோணம்தான் திருக்குடந்தை என்று வைஷ்ணவர்கள் சொல்லும் திவ்ய தேசம். நாயன்மார் பாடிய க்ஷேத்திரங்களை சைவர்கள் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் என்கிற மாதிரி ஆழ்வார்கள் பாடிய க்ஷேத்திரங்களை வைஷ்ணவர்கள் திவ்ய தேசம் என்பார்கள். எதற்கு கதை சொன்னேன் என்றால், சிஷ்யன் அவனே பகவானிடம் போக வேண்டும் என்றில்லை. அவன் குருவினிடத்தில் பூர்ண பக்தி விசுவாசம் வைத்துவிட்டால் அவர் பகவானையே அவன்கிட்டே போக பண்ணி விடுவார். அவன் போகிற இடமெல்லாம் பின்னோடேயே பகவானும் போய் ரட்சிக்கும்படியாக பண்ணிவிடுவார். சிஷ்யனுக்காக குரு ஆர்டர் போட்டுவிட்டால் பகவானே நில் என்றால் நிற்பான், ஓடு என்றால் ஓடுவான், படு என்று அவராக சொன்னால்தான் படுப்பான். இதை தெரிந்து வைத்துக் கொண்டுதான் சில பேர் குருவே போதும், தனியாக ஒரு ஈஸ்வரன் வேண்டாம் என்று இருந்தது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். பூமேல் மயல் போய் அறம் மெய்ப்புணர்வீர், நா மேல் நடவீர், நடவீர் இனியே அப்படின்ற வரல பார்த்தோம். இந்த பூலோகத்து மேல இருக்கக்கூடிய ஆசைகளை எல்லாம் விட்டுட்டு தர்மத்தையும் உண்மையையும் கடைபிடித்து நாவின் மேல் நடக்கிற நாம ஜபத்தை செய்து பகவானை தியானம் பண்ணி அந்த ஸ்மரணையிலேயே வாழணும் அப்படின்றத அந்த பாடல்ல அவர் அருணகிரிநாதர் சொல்றார். ஏன் பூமேல் அறம் மெய்ப்புணர்வின் பூமேல் மயல் போயினர். மையல் ஆசை, ஆசைதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் பார்த்தோம். பூலோகத்து மேல இருக்கிற ஆசைன்னு சொல்லும் போது அவர் எதை சொன்னா, எதுவுமே இந்த பூலோகத்துல இருந்து தான் வர்றது இல்லையா, இங்கே இருந்தா இந்த பஞ்சபூதங்களும் அதுல இருந்தா வந்து திருப்பி அதுலயே அடங்கி போடுது. எதுவானாலும் முதல்ல அடங்குறது பூமி தான், அதான் கிட்டக்க இருக்கு. கடைசியில வருது பூமியில இருந்தா வருது, திருப்பி பூமியிலேயே அடங்கி ஒடுங்கி போயிடுது. இப்படி இந்த பூமியிலேயே தோன்றி பூமியிலேயே அழியக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு. இந்த நிலையில்லாத அந்த பொருள்கள் எல்லாத்துமேலையும் ஆசையை வச்சு கெட்டு போறதை விட்டு இதெல்லாம் விட்டுட்டு தர்மம் சர சத்தியம் வத என்ற பாணியில உண்மையே சொல்லுங்கள், உண்மையே பேசுங்கள், தர்மத்தையே செய்யுங்கள், அதையே நாடி இருப்பீர்களாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமேல் நடவீர். நீங்க வந்து கால்நடையா கால் மேல போன போதெல்லாம் போக வேண்டாம், மனம் போன போக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். அதுக்கு பிறகு உன்னுடைய நாக்கை கட்டுப்படுத்தி, இப்ப நாக்கை கட்டுப்படுத்தினா எப்போ நாக்குக்கு ரெண்டு வேலை இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ருசிச்சு நல்ல பொருள்கள்லாம் இது எப்படி தன்மையை சொல்லி அதுக்கு கிரேடேஷன் கொடுத்து சாப்பிட வைக்கிறது ஒண்ணு. அதே சமயத்துல இதே நாக்கு தான் நல்லதெல்லாம் பேச வைக்கிறதுக்கு நாக்கு ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. இந்த ஒரு நாக்கு தான் இருக்கு, 32 பல் இருக்கு, ஒரே ஒரு நாக்கு தான் இருக்கு. சுகீஷன் ரொம்ப வேடிக்கையா சொல்வார், இந்த நாக்கு என்ன பண்ணுமா, யோசனையே பண்ணாத கண்ணாதான் பேசிடுமா. அது என்ன பேசுறது அதுக்கு தெரியவே தெரியாது. மனம் போன போக்குல இந்த நாக்கு அதுக்கு துணையா இருக்குமா. எப்படி துணையா இருக்குன்னா, கண்ட்ரோல் பண்ணா துணை வேற ஆளை தேடிக்கும், கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னு எப்படி இருக்கும். சில பேர் கூட பார்த்துருக்காரு, சத்தம் ஜாஸ்தியா இருந்தா அவ பக்கம் சேர்ந்துருவான், சத்தம் குறைஞ்சுன்னா அடுத்த பக்கம் போயிடுவான். இதுக்கு ஒரு கவி கூட உதாரணமா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க, இந்த காத்து இருக்கு பாருங்க, அது என்ன பண்ணுவோம், காட்டுல இருக்கும் போது நெருப்பு பத்தி நிறுத்துன்னு வச்சுங்க, இது வந்து வேகமா வீசத்தை பெருசாக்கி அந்த மரத்தெல்லாம் அழிச்சு போடுமா. ஏன்னா அங்க அங்க நெருப்பு ரொம்ப பலவானா இருக்கு. அதோட சேர்ந்து அதுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்து அதோட இதாயிடும். அதே வீட்டுல சின்ன விளக்கு ஏற்றி வச்சிருக்கோம், அந்த காத்து பலமா அடிச்சு அந்த விளக்கு அனுப்பிச்சுக்குமா. என்ன காரணம் அப்படின்னா, எங்க பலம் ஜாஸ்தியோ அங்க இது அடங்கி வாசிக்குமா, எங்க பலம் இல்லையா அங்க இது ஓங்கி இருக்குமா. இதே மாதிரி அந்த நாக்கு கூட என்ன பண்றதுன்னு கேட்டாக்க, இந்த புத்தியானது தீர்க்கமா இருக்கும்போது அது சொல்லபடி கேட்கும், மனசு வந்து கண்ட்ரோல் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இருக்கும்போது மனசு சொல்லபடி கேட்கும். அதனால மனசை விட்டுட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா புத்தி சொல்றபடி கேளுன்னா, இந்த நாக்கு என்ன பண்ணுமா, சில சமயம் மனசு சொல்றதை கேட்டு கண்ணாமலாம் பேசிடுவோம், அபவாதங்கள் பண்ணுவோம். பெரியவாதான் துச்சமா பேசிடும், வாயில வந்தபடி எல்லாம் பேசுவோம், சொல்லக்கூடாத வார்த்தையெல்லாம் சொல்லும். இனிய உறவாக இன்னாத குரல் கனி இருப்ப காய்க்க வந்துட்டு நிறைய வள்ளுவர். இப்ப நல்லதெல்லாம் இருக்கு, நல்ல வார்த்தைகள் விட்டு எதை கெட்ட வார்த்தைலாம் பேசி திட்டின்னு இருக்கிறது. நிறைய பழங்கள்லாம் வச்சுக்கோ, யாராவது கசப்பான ஒரு காய போய் யாராவது சாப்பிடுவானா அப்படின்னு ஒரு உபமானம் சொல்றேன். அது மாதிரி இது என்ன பண்ணும், நல்ல வார்த்தைகள் வந்து பண்பா பேசி 4 பேட்டா நல்லபடியா இருந்தோம்னா நமக்கு நல்ல பேரு கிடைக்கும், நல்ல சத்சங்கம் கிடைக்கும்.
இது அதை விட்டு கண்ணாபனா திட்டி எல்லாரையும் ஒதுக்கிவிடும். இப்போ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்ற மாதிரி ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவான், இன்னைக்கு ஒருத்தரோட இங்க சண்டை போடுவான், இன்னொருத்தன் அடுத்த கோடி இருக்கணும்னா நாளைக்கு சண்டை, ஏத்தாத்காரனோட இன்னொரு நாளைக்கு சண்டை, பகதாத்காரனோட ஒரு நாளைக்கு சண்டை, அடுத்த சண்டை. இவன் எல்லாரும் ஒரு நாள் கங்கணம் கட்டிட்டு இருப்பான். இவன் தனியா ஒரு தடவை போய் 4 பேர் சூழ்நிலை ஒத்தச்சான என்ன இருக்கும். இவன் என்னென்னைக்கோ பண்ண பாவெல்லாம் சேர்ந்து ஒரே நாள்ல படுறது. அது மாதிரி கண்ணாபனா அந்த நாக்கு பேசிடும். ஆனா ஒருத்தன்ட்ட மாட்டின்ட்டான். அவன் என்ன சொல்றான்னா, கண்ணாபனா பேசி இந்த மாதிரி பண்றியா பல்ல உடைச்சுடுவேங்கிறான். அவன் இது பண்ண தப்பெல்லாம் யாரு இந்த நாக்கு. ஆனா கடைசியில பயத்தையும் எதையும் திரட்டனிங்க வாங்கிக்கிறது அந்த பல்ல. அது ஒருபான் அதை பழி ஒரு இடம் பாவம் ஒரு இடம். இந்த பழி வந்து பாவம் பண்ணது நாக்கு, பழி வந்து பல்லு பேல. அப்ப என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாக்க, இந்த நாக்கு தன் இஷ்டத்துக்கு பேசாத, அதை அடக்கணும் என்ன பண்ணா நல்ல சிந்தனைகளை வளர்த்தோம்னா பண்ண முடியும். இப்ப மகாபெரிவா இருக்கா இருக்கான்னு ஏன் சொல்லணும், இன்னும் இருக்கான்னு நம்ம தான் நம்புறோம். சூக்ஷ்மமா இருந்து இருக்காங்க. அவ எப்பவுமே நான் பாத்துருக்கேன் நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லுவேன். பெரியவரும் வந்து எப்போ நாராயணா நாராயணா அதான் நாராயண ஸ்மிருதி தான் இதுவே சொல்றா இல்லையா, எல்லாத்துக்கும் நாராயணாவே சொல்லியிருந்தார். மகாபெரிவா கடைசி காலத்துல பார்க்கும்போது பேச்சு குறைச்சிட்டார். நான் மேல் நடவில் எப்படி நடந்தானா நாவை ஒரே அடக்கி அது மேல நடந்துட்டார். இவர் நாவு மேல நல்ல வார்த்தை சொல்ல முடியாது, நாவை நடக்க விடுவேன்னு அர்த்தம் இவர் சொன்னார். அவர் நாக்கிய ஒருத்தனை அடக்கி விட்டார். அவர் எதுவுமே இஷ்டத்துக்கெல்லாம் சாப்பிட மாட்டார். வெறும் நெல்லு பொரிய பாகக்காயோட வேக வச்சு அதுல ஒரு கவலம் பிடிச்சி சாப்பிட்டு. ஒரு நாள் ஒரு பக்தர் என்ன பண்ணாராம், ரொம்ப ஆசையா கொண்டு போய் ஆத்துல பண்ணலன்னு ஏதோ ஒண்ணு குடிச்சுட்டாராம். ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. இல்ல இல்ல இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தெரியும், நீங்க சாப்பிட்டேன். இல்ல நான் விட்டுட்டேன் சாப்பிடுறது இல்லை. எல்லாம் கம்பல் பண்ணி ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, வேற வழி இல்ல. அந்த பக்தர் அழ ஆரம்பிச்சு. சரி அதுக்காக என்ன பண்ணாரா, சரி குடு அப்படின்னு ஒரு ஸ்பூன் வாங்கி சாப்பிட்டாராம். சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த நிமிஷம் கையாந்துட்டு வாயாந்துட்டு அணில் பக்கம் போனாராம். அங்கே சன்னமா மணல் கொஞ்சம், பசு சாணி அது கொஞ்சம், எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு அதையும் சாப்பிட்டான். அதாவது எனக்கு இதுவும் ஒண்ணுதான் அதுவும் ஒண்ணுதான், இது தேவையில்லை. ஆனா இந்த நாக்குக்கு இப்படி வந்து ஆசையை வளர்த்து விட்டோம்னா இன்னைக்கு அல்வாவுக்கு தான் நாளைக்கு வேணும்னு தோணுமா. இப்படிதான் ஒரு கீரை ஒரு நாள் விரும்பி கேட்டான், இந்த கீரை எங்கேயா கிடைக்குமாடா அப்படின்னு கேட்டான். சரி கிடைக்கும், அந்த கீரையை கொண்டு ஒரு கறி பண்ணி பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் போது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மறுநாள் அந்த கீரையை பண்ணோம் சாப்பிட்டான். அடுத்த நாள் அதே கீரையை பண்ண சாப்பிட்டான். கூப்பிட்டாரான், உனக்கு பிடிக்கும் நீ பண்ணி போட்டுன்னு இருக்க, நானும் ஓரளவு தான் சாப்பிட முடியும், தினம் சாப்பிடுந்தா நீங்க ரெகுலரா சாப்பிட்டாரு. அதனாலதான் நீ எதுக்கு சாப்பிட்டேன்னா இதை சாப்பிடுன்னு ஒருத்தரை நான் சொல்ல போறேன். அவளுக்கு ஒரு வைத்தியத்துக்காக, அவளுக்கு உடம்பு முடியல, அவளுக்கு எந்த வைத்தியம் பண்ணாலும் சரியா வரல, இந்த கீரையை பண்ணி சாப்பிடுன்னு சொல்ல போறேன். அவளை சாப்பிடுன்னு சொல்றதுக்கு எப்படி இருக்கு, அதை சாப்பிட முடியுமா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான்டா நான் ஒரு நாள் சாப்பிட்டேன், நீ எல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும்னு நினைச்சு தினம் தினம் சாப்பிடணுங்கிறிய கொண்டு போடுறிய, இது வேண்டாமா. அப்பதான் சொன்னாராம், அவ ஒரு சின்ன கதை சொன்னாராம், அவனுக்கு சொல்றேங்க. ஒரு மகரிஷி ஒரு ஆத்துக்கு சாப்பிட போனாராம். கொஞ்சம் டேக்ரேட் பண்ணி வெளில வந்து திருப்பி அங்கேயே போயிடும். அந்த மகிழ்ச்சி அந்த வீட்டுக்கு போறேன்னா அந்த அம்மா ரொம்ப அதித்தி சம்ஸ்காரத்துல ரொம்ப சிரேஷ்டமானவா. சித்த உட்காருங்க, காலையில் உட்கார வச்சா இந்த மாதிரி ஆத்துக்காருக்கு குளத்துக்கு குளிக்க போயிருக்காரு, வந்துடுவாருன்னா வந்தா எல்லாம் ஆச்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னா சாப்பிடலாம்னா அந்த மனுஷன் எப்படி இந்த மகரிஷி சாப்பிடும் போது பேச மாட்டாராம், மௌனம். சரின்னு சாப்பாடு போட்டா இந்த அம்மா இன்னைக்கு கருணக்கிழங்கு தொகையல் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கு என்ன சம்ஸ்கிருதத்துலன்னு தெரியல. இது போட்டா அவர் வந்து முதல்ல என்ன பண்ணார், அவருக்கு அந்த கருணக்கிழங்கு அவ்வளவு பிடிக்காது, இருந்தாலும் இலையில போட்டதை எரியறது இல்லைன்னு அவருக்கு ஒரு சபதம். ரெண்டாவது சாப்பிடும் போது பேசுறது இல்லைன்னு ஒரு சபதம். என்ன பண்ணார், இந்த போட்ட கருணக்கிழங்கு தொகையெல்லாம் முதல்ல எடுத்து சாப்பிட்டார். அந்த அம்மா பார்த்தா இவருக்கு ரொம்ப இது பிடிக்கும் போல இருக்குன்னு இன்னொரு கிழங்கு எடுத்துன்னு சொன்னாங்க, அதையும் சாப்பிட்டார். இப்ப 2-3 தடவை போட்டோன்னு சாப்பிட்டா உள்ள அங்க தீர்ந்து போயிடுச்சு. அந்த அம்மா பையனை கூப்பிட்டா, அடே இந்த முனிவருக்கு வந்து கருணக்கிழங்கு ரொம்ப பிடிக்கிறது போல இருக்குடா, பண்ணி வச்சு 1/2 கிலோ திண்டு எடுத்து சட்டுன்னு போய் எதிர்கடையில போய் 1/2 கிலோ கருணக்கிழங்கு வாங்கிட்டு வாங்க. இவர் பார்த்தா அடாடாடான்னு இந்த கருணக்கிழங்கு போட்டேன் இந்த மாதிரி சொன்னா உடனே என்னோட மௌன வர்த்தம் பங்கமானாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு கருணக்கிழங்கு தொகையல் முதல்ல வேண்டாமான்னாலும். இந்த நாக்குங்கிறது வந்து விட்டா அப்படி போயிட்டே இருக்கும், இதை அடக்கணும்னா தான் நாமேல் நடவீர்னு. இப்ப நாமேல் நடந்த பெரியவா என்ன பண்ணா, நாவின் மேல் நடந்தார். எப்படின்னா அந்த பேச்சையும் அடக்கிட்டார் கம்ப்ளீட்டா. அது சுவை ருச்சிங்கிறதையும் அடக்கிட்டார். நாக்குக்கு 2 வேலை தானே, பேசுறது ஒண்ணு, பேச விட்டாதான் தப்பா பேசுமோ ரைட்டா பேசுமோ நம்ம யோசனை பண்ணோம். இங்க தப்பாவும் பேச விடல ரைட்டாவும் பேச விடல, வெறும் நாராயண ஸ்மிருதி தான், நாராயண ஸ்மரண தான். அடுத்து எந்த பேச்சும் கிடையாது, ஆகாரமும் கிடையாது, எல்லாம் பத்தியம். பத்தியத்துக்கு மேல அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டார் அவர். சதா சர்வ காலம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர், பகவத் சிந்தனை. பகவத் சிந்தனை மாத்திரம் எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும், சேமமா இருக்கணும் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதுதான் ஒரு பாடல சொல்லும் போது பாடலான்னு நினைக்கிறேன். புண்ணிய காஞ்சியில்
பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதனின் திருவடி பணிவோமே நாம் புண்ணிய காஞ்சியில். பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதனில் திருவடி பணிவோமே நாம் புண்ணிய காஞ்சியில். பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதம். இந்த புண்ணியமான காஞ்சி நகரத்துல புண்ணிய கஷேத்திரத்துல பொழுதெல்லாம் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர். இப்பவும் அங்க சூக்ஷமா இருந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்மளாம் நம்புறோம், நிச்சயமா அவர் கருணை பண்ணிட்டு இருக்கார். எதுக்காக தபஸ் பண்றார்? நன்னிய அடியவர் நலமுறதே எழில் அன்னை ஸ்ரீ காமாட்சி அருளினை வேண்டியே. நன்னிய அடியவர் நலமுறதே எழில் அன்னை ஸ்ரீ காமாட்சி அருளினை வேண்டியே. புண்ணிய காஞ்சியில் பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதனின் திருவடி பணிவோமே நாம் புண்ணிய காஞ்சியும். நன்னிய அடியவர், அவரை நம்பி நீதான் சரணம் போன அடியவர்கள் நலமுறை நல்லதெல்லாம் பெறுவதற்காக எழில் அன்னை ஸ்ரீ காமாட்சி அருளனை வேண்டி. இந்த காமாட்சி அம்பால வேண்டாம் இவெல்லாம் நல்லா இருக்கணும், சேமம் பார்க்கணும். யார் நமஸ்காரமா நான் நாராயணனை கொடுத்துட்டேன் போறான். எனக்கு அந்த நமஸ்காரத்தை ஏற்றுக்கூடிய தகுதியே எனக்கு கிடையாது. இவெல்லாம் பண்றா, எல்லாத்தையும் நாராயணா நாராயணன் சொல்லி அவங்க நான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லுவான். இப்படி அம்பால தினமும் வேண்டிட்டு தபாஸ் பண்றாங்க. இப்ப இது வரைக்கும் யார் பண்றானே நம்ம சொல்லல. இந்த பாட்டுல புனிதன் தான் சொன்னோம். யார் புனிதன்னா நான் தான் எல்லாரும் சொல்லலாம் முடியும். இந்த ஆதி மூலமே அப்படின்னு கூப்பிட்டுதான் யானை. அது ஒரு தேவர்கள்ல இருந்து இந்திரன்ல இருந்து பிரம்மால இருந்து சிவன்ல இருந்து ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணா நான் இல்லைன்னுட்டாலாம் வரலாம். நாகம் அது ஆதி மூலமேனு கேட்டது நான் இல்லைன்னுட்டாலாம் வரலாம். ஒருத்தர் தான் பார்த்தா நாம தான் வந்தாராம். அவர் தான் கஜேந்திர மோட்சத்துக்காக வந்த மகாவிஷ்ணு தான் வந்தாருன்னா இவர் அது மாதிரி எல்லாத்தையும் எனக்கு இல்ல நமாமா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம். இது நாமாமா எல்லாத்தையும் அவர் பகவானுக்கே கொடுத்துறாருன்னா அவர் யாருன்னா பிறை மதி முடியோன் பெயரினை உடையோன் நிறைமதி முகத்தினில் தவழ்ந்திடும் நகையோன். பிறைமதி முகத்தில் பிறைமதி முடியோன் பெயரினை உடையோன். பிறைமதி முடியோன் சந்திரசேகரன். அந்த பெயரை தனக்கு உடையவர், பெயரினை உடையோர் சந்திரசேகர சரஸ்வதி. நிறைமதி முகத்தினில் தவழ்ந்திடும் நகையோன். சந்திர பிம்பம் மாதிரி பேஸ், அதுல எப்போ ஒரு சிரிச்ச முகமா இருக்கார். குறைவிலாதென்றும் குவலையும் செழித்திட குறைவிலாதென்றும் குவலையும் செழித்திட இருவனில் நாம ஸ்மரணையில் இது புண்ணிய காஞ்சியில் பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும் புனிதனில் திருவடி பணிவோமே நாம். குறைவில்லாத ஜனங்கள்லாம் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும்னுக்காக அந்த இறைவனுடைய நாமத்தை எப்ப பார்த்தாலும் நாராயண ஸ்மரணை பண்ணிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்து தபாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்பேற்பட்ட புனிதன் அதை இங்க சொல்லும் போது இந்த பாட்டுக்கு நாமேல் நடவீர் இனியன இத்தனை நாள் நம்ம பண்ணலன்னாலும் இனிமேலாவது பண்ணலாமே. நேற்று வரைக்கும் பண்ணல, இன்னைக்கு இப்ப ஆரம்பிச்சா கூட ஈ தினமே சுதினமும் பாடினார் தியாகராஜர். அப்ப இந்த நாளே நல்ல நாள் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு சொல்லலாம்னா எப்படி சொல்றது, ஏன் சொல்லணும்னா இதுதான் நம்ம பாபராஜன் சிவன் பார்க்கும்போது அன்று செயல் இழந்தலமரும் போது அவள் பெயர் நாவினில் வாராதே ஆதலினால் மனமேகின்றே சிவன் நாமம் சொல்லி பழகு பழகு பழகு. அன்னைக்கு சேர்ந்து இந்த உடம்பெல்லாம் அங்கெல்லாம் ஒடுக்கி போன போது அவனோட பேரை சொல்லணும்னா வராது. அதனால இன்னைக்கே சொல்லி பழகுன்னு அதை சொல்லி சொல்லி நாவு தழுவேன்னா அந்த நாம வரும். நாராயணான்னு சொல்லலாம், சிவசிவான்னு சொல்லலாம். இப்போ ஒருத்தர் பார்த்த ஐயப்பன் கோவில் போறார், குருசாமியா. அவர் 40 வருஷம் போயிட்டு இருக்கார். எத்தனை வருஷம் போயிருக்காரு சுவாமி அப்படின்னு கேட்டேன். நான் 25 வயசுல இருந்து போறேன். நகரத்தாட்டவர் 25 வயசுல இருந்து போறேன்னார். கடவுடாது போயிட்டு இருக்கலாம், ரொம்ப சந்தோஷம். இல்ல 2 வருஷம் போல, எங்க அப்பா அம்மா இதுவாயிடுச்சு, அப்ப போல. இது வரைக்கும் அவருக்கு 65 வயசு ஆகுது போயிட்டு இருக்காரு. அவர் வாயில சதாசிவகணம் சிவசிவானம். நீங்க எதை சொல்லுங்க சிவசிவம். நீங்க குருசாமி
சிவசிவா சிவசிவா, நீங்கள்லாம் ஐயம்மார் காலில் விழக்கூடாது. சிவசிவா சிவ சிவசிவா சிவசிவா இதா கொடுத்தா சிவசிவா சிவசிவா இதெல்லாம் உண்டியல்ல போட்டுறேன். அது நீங்க என்ன கேட்டாலும் பதிலுக்கு முன்னாடி நம்ம சுந்தராம் சார் இல்ல ராம் ராம் அவர்கிட்ட கத்துன்னு பழக்கம் பண்ணிக்கிறேன். நானும் ராம் ராம் சொல்லணும், அது சொல்லிட்டே நல்லா வரும், திடீர்னு ஒன்றா வராது. நானும் இப்பெல்லாம் போன் எடுத்தோன்னே ராம் ராம் யார் பேசல ஆரம்பிச்சு முடிக்கச்சே ராம் ராம் சொல்லணும்னு. அது இன்னைக்கு நான் ஹலோன்னு விட்டேன், உடனே ராம் ராம் ஓ நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஞாபகப்படுத்தணும். சத்சங்கம், அந்த சத்சங்கம் இருந்தா தான் நமக்கு கிடைக்கும். அதெல்லாம் என்ன சொல்றேன், அன்றைக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் செடலந்து போகும்போது அப்புறம் சிவன் நாமத்தை சொல்லணும்னு வராது. இன்னைக்கே சொல்லி பழகினார். அதே சொல்லும்போது பழகி பழகினாத்தான் வரும்ன்ற போது முருகன் மேலே ஒரு பாட்டை பாடலாமே அதே ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது, நெஞ்சமுருகிடப்பாடு முருகன் நற்கட துணையன நாடு மனமே நெஞ்சமுருகிடப்பாடு முருகன் நற்கடல் துணையன நாடு தினமே நெஞ்சமுருகிடப்பாடு. மனசு உருகி பாடணும், விரும்ப ஒரு உப்புக்கு பாடுறது பிரச்சனை இல்லை. நீ பாருங்க சில பேர் ஏதோ பாடிட்டே இருப்பான், அதுல வந்து ஒரு ரக்தியே இருக்காது, ஒரு சுத்தியோட இருக்காது, ஒரு பாவம் இருக்காது, உண்மை ஏதோ பாடிட்டே இருக்கு. அது மாதிரி இல்லாத பாவத்தோட சொல்லி பாடணும். நெஞ்சு மனசு உருகணும், கல்லும் கரையிற மாதிரி உருகணும். ஆஞ்சநேயருக்கும் நாரதருக்கும் ஒரு போட்டி வந்து கூட சொல்லுவாங்க, யார் வசதியா பாடுவாங்க. இப்ப நாரதர் ஒவ்வொன்று பண்ண ஒண்ணுமே ஆகலாம். சரி அந்த தம்புரா கொடுங்க நான் பாடுறேன்னு ஆஞ்சநேயர் வாங்கிட்டாரான். ராம 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 ஜெய் சீதா ராம ராமன்னு கல் பக்கத்துல உருகி எடுத்து தம்புரா அங்க வச்சுட்டு வச்ச உடனே கல் திருப்பி எரிய படுத்து தம்புரா அடுக்க வரலையாம். நாரதர் அப்படியே ஆலயப்படுத்தி என்ன இது மாதிரி ஆயிடுச்சு என்ன, நான் ஒண்ணுமே ராமராமான்னு கல் உருகி எடுத்து தம்புரா வச்சுட்டேன், இதை எப்படி எடுக்கிறேன்னு கல்லோட சேர்த்து எடுத்துருப்பாங்க. ஐயோ மறுபடியும் திருப்பி ராம 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 அதையும் சொல்ற அழகா அனுபவிச்சு சொன்னான்னா அது வச்சு ரொம்ப அழகா இருக்கு. திரும்ப அப்படி கல்லு உருக்கித்தான் தம்புரா இருக்குன்னு போயிட்டாங்க. அதனாலதான் நெஞ்சமுருகிடப்பாடு மனசு உருகிற மாதிரி பாடணும்னா அதுக்கு ஒரு ஆதாரம் நமக்கு வேணுமே. எப்போ நெஞ்சு உருகி பாட முடியும்னு, வஞ்சனை விடுத்து அவனை தேடு இந்த விழலான வாழ்வை விட்டு ஓடு மனமே நெஞ்சமுருகிடப்பாடு. வஞ்சனை விட்டு அவனை தேடு, மனசுல கல்மஷம் இல்லாத எல்லாத்தையும் நல்லா நினைச்சுடும், எதையும் சத்வமாக பார்க்கணும். ஏன் பார்க்கணும்னா நம்ம எப்படி பார்க்கணுமோ அப்படிதான் தெரியும். எதிர்க்க வர எல்லாரும் கண்ணாடிங்கிற ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், நீ எப்படி பாக்குறியோ அப்படிதான் தெரியும். ஒரு கண்ணாடியில் சிரிச்சுன்னு பார்த்தா பிம்பம் சிரிச்சுன்னு இருக்கு, உருன்னு பார்த்தா உருன்னு இருக்கு. மாதிரி எதிர்க்க வரவனு சிரிச்சுன்னு தான் அவன் சிரிப்பான், இந்த உருன்னு பார்த்தா அவனு. அதனால எதிராளி வந்து எப்போ ஒன்னு காட்டுற கண்ணாடி. அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம், கடுத்தது காட்டும் முகம். நம்ம மனசு கடுத்ததுன்னா நம்ம முகமே கடுப்பாடும், எதிராளி முகம் அதையே திருப்பி காட்டோம்னா அப்ப என்ன மனசு இருக்கிற வஞ்சனை கல்மஷங்கள் எல்லாம் விட்டுவிடணும். விட்டுட்டோம் நம்ம மனசு தூய்மையா போயிடும், நிச்சஞ்சலமா ஆயிடும். அப்போ என்ன பண்ணும், அடுத்தது விழலான வாழ்வை விட்டு விடும். விழல்னா பிரயோஜனம் இல்லாதுன்னு அர்த்தம். ஒரு கடல் அப்படின்னு கழனி அப்படின்னு சொல்றோம். கழனின்றப்பது நெற்பயிர்கள் எல்லாம் வந்திருக்க இடம், அதுக்கு கடைகள் எல்லாம் வந்திருக்கு, அறுப்பெல்லாம் அடுத்தாச்சு இதெல்லாம் கிட்டுக்கிட்டு வளர்ந்துருப்போம். ஏன்னா ஏற்கனவே போட்ட சத்து உரங்கள்லாம் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கும். இந்த அறுப்பு அடுத்தோன்னா அந்த இருக்கிற மிச்சம் இதுல இது வரதான் பெருசா, இது அழிக்கிறதுக்கே அவனுக்கு பாதி செலவாயிடும் வயல்ல. அந்த விழலான இருப்பாங்க, அது மாதிரி இந்த வாழ்க்கை பிரயோஜனம் இல்லாத இருக்கு பாருங்களா. இந்த விழலான பிரயோஜனம் இல்லாத எந்த ஒரு அர்த்தம் இல்லாத பண்ணும் இந்த வாழ்க்கையை விட்டுட்டு நீ ஓடு. எங்க ஓடணும், அவனை பாடத்துக்கு ஓடணும். வஞ்சனை விடுத்து அவனை தேடு விழலான வாழ்வை விட்டு ஓடு நீ நெஞ்சமுருகிடப்பாடு. ஏன் பாடணும், அதனால என்ன பிரயோஜனம் சரணத்தை சொல்றோம். முருகன் என்றாலோ பேரழகு, அவன் மலர்பதம் தினமும் வணங்கி நீ பழகு. முருகன் என்றாலோ பேரழகு, அவன் மலர்பதம் தினமும் வணங்கி நீ பழகு. முருகன் நல்ல அழகு தானே, அது பேரழகு. அந்த அழகு மிஞ்சி கிடையவே கிடையாது. அவன் அழகு எப்படி இருந்தா, ராமன் போகும்போது அழகு எப்படி இருந்தா, ராமம் சக்தி துரோகம்னு விஸ்வாமித்திரர் சொன்னாராம். அந்த முருகன் மாதிரி அழகா இருக்காம, அப்ப அவனுக்கு முன்னாடி ஒரு அழகான முருகன் இருந்திருக்கான்னு தெரியுதுல. இந்த பேரழகு அவனுடைய தாமரை போன்ற மென்மையான பாதங்களை நீ தினமும் வணங்கி பழகு. என்ன திடீர்னு உணவு வராது இல்லையோ, இன்னைக்கே பழகுன்னா ஏன் பண்ணணும். உருகிடும் உளமே அவனது வீடு, உலகினில் மற்றவை பயனில்லா கூடு. இந்த உருகிற நெஞ்சவர்கள் உள்ள இருக்கு, அதான் அவனுடைய வீடு. உருகி அழைச்சதான், மனம் உருகி அழைச்சதான் வாமா.
முருகா முருகாயுங்கான் உருகாதோ உந்தன் உள்ளம். பாடுங்க பெரியசாமி பாட்டு. உருகா முருகான்னு உன்னுடைய நெஞ்ச உருகாதான். இவன் உருகி பாடாதான் அவன் உருகிறதுக்கு, இவனே உருகலாம் எங்க உருக போறது இல்லையா? அப்படி உருகி பாடணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அந்த உருகக்கூடிய உள்ளம் இருக்கு, அந்த மனசு தான் அவனுடைய வீடம், அங்கதான் அவன் கொடுத்தனா இருப்பான். மற்ற எல்லாம் அந்த உலகத்து மீது எல்லாமே பயனில்லாத கூடு, பாடாத உருகாத உள்ளம் இருக்கு. இது வெறும் கூடுதான், பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால நெஞ்சம் உருகிட பாடு. இன்னும் சரி என்ன இதனால என்ன? சரி பின்னாடி பாட முடியாதா, இப்பவே எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு ஆதி விடை பெற அடங்கிடும் போது அவயவம் அனைத்தும் ஒடுங்கிடும் போதும், ஆவி விடை பெற அடங்கிடும் போதும் அவயவம் அனைத்தும் ஒடுங்கிடும் போதும். தானன் போதும் போது எல்லாம் ஒடுங்கி எப்படி போவான்னு தெரியல இல்லையா, எந்த பக்கமா போறதுன்னு தெரியல. அவனோ பாறையில வந்து பெரிய கண்ணாடி கேஸ் கூட வச்சிருந்தானா, அது எப்படி போறது பார்த்துடலாம். கடைசியில் பார்த்தா கண்ணாடி கேஸ் சின்ன விரிசல் தான், அது வழியா போயிட்டான். இதை வந்து பெரிய கேமரா வச்சிருக்கலாம், அதுல வந்து எடுத்து வச்சிருக்கான். வருதுலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்றது. புக்ஸ்ல எல்லாம் அந்த ஆஃப்டர் டெத்னு ஒரு புக், வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆஃப்டர் டெத், ரொம்ப பிரமாதமா எழுதி. அது எப்படி எனக்கு புரியல. அவெல்லாம் போயிட்டு திரும்பி வந்து வரான். அங்க போனோடனே அவன் தப்பா இருக்கு, உன் பேர் இல்ல இதுல வேற யாரையா மாத்தி ஆயிடுச்சுன்னா திரும்பி போங்க. அவன் இங்க திரும்பி வந்து அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கான். அவளை இன்டர்வியூ பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. அந்த புக் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்கான். அப்ப இந்த ஆவி பிரியும் போது அடங்கிடுவான். ஏன்னா யானைக்குள்ளயும் இந்த ஆவி இருக்கு, பிராணன் இருக்கு, இந்த பரமாத்மா ஜீவாத்மா இருக்கு, சின்ன எறும்புக்குள்ளயும் இருக்கு. அப்ப என்ன சைஸ் நமக்கு தெரியல. யானைக்கு அத்தனை பெருசு இருக்குமா, அந்த எறும்புக்கு இத்தனை இருக்குமான்னு தெரியல. அந்த உடம்பு முழுக்க இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி பரவாயில்ல ஏதாவது பண்ணிட்டு அது போகும்போது அடங்கிதான் போகுது. மூக்கு வழியா போச்சு, கண்ணு வழியா போச்சு அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா. அப்ப அது அடங்கி சின்னதா தான் போடுவேன். அப்படி அடங்கும் போதும் அப்ப என்ன முன்னாடி அவயவங்கள்லாம் ஒடுங்கப்படுது. கை ஒடுங்கப்படுது, கால் ஒடுங்கி போது. எதுவும் சொன்ன கை யாராவது தூக்கி விட்டாதான் கை எது பண்ண முடியுது. கண்ணு சரியா தெரிய மாட்டாங்க. எல்லாம் சுத்தமா பஞ்சேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியமானும் சரி கர்மேந்திரியம் எல்லாம் அடங்கப்படுறது. யாருடைய தயவு இல்லாத வாழ முடியாத ஆயிடுது. அப்போ ஆவி விடை பெற அடங்கிடும் போதும் அவயவம் அனைத்தும் ஒடுங்கிடும் போதும் நாவில் சரவணன் நாமம் எழாது. இந்த நாக்குல சரவணனுடைய நாமம் வராதான். நாவில் சரவணன் நாமம் எழாது நேய நற்றுணையாய் ஏதும் வராது. அப்ப அந்த நாக்குல அந்த பேர் வராது. நம்ம துணையா வாங்க நான் இருக்கேன் பாக்குறேன்னு சொல்றது ஒருத்த வரமாட்டான், எதுவும் வராது. அவன் தாள் தவிர ஒன்றும் வராது. அப்ப என்ன பண்ணும், அதுக்கு இப்பவே அவனை கூப்பிட்டு அவனை நம்ம துணை பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா நம்ம கிரெடிட்ல பேங்க்ல போட்டு வச்சுட்டு தானே கிடைக்கிறது. அது இப்ப பிடிச்ச அந்த பக்தி அப்படிங்கிற ஒரு டெபாசிட்ட அவனுடைய சரணாரவிந்தம்ங்கிற பேங்க்ல நம்ம போட்டுட்டே வந்தோம்னா அது வட்டியோடு சேர்ந்து பெருசா கியூமுலேட்டிவ் டெபாசிட்டா பெருசாகி அவன் நமக்காக காத்துட்டு இருப்பான். நம்ம காத்துட்டு இருக்க வேண்டாம். நாயே நயம் இங்கொரு பொருளாக நயந்து வந்து நீயே நினைவின்றி ஆண்டு கொண்ட அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த நாயனை எளியனை நமக்கே தெரியாது. அவளே வந்து அம்பாள் ஆண்டு கொண்ட மாதிரி அவள் பிள்ளைதானே. அம்மாக்கு இருக்கிற கருணை போல அம்மா அப்பா அப்படியே அப்படித்தானே குழந்தை இருக்குன்னு சொல்ற. அம்மா அப்பா கருணாமூர்த்தியா இருக்கான்னு போது அவனு அப்படி இருப்பான். ஓடி வந்து நமக்காக அஞ்சேல் வெஞ்சமரில் அஞ்சேல் வேல் தோன்றும் நெஞ்சில் முருகா நினைக்கல் இருகாலும் தோன்றும் முருகா என்று ஓதுவாகும் சொன்னார் இல்லையா. அப்படி முருகான்னு கூப்பிட்டு பாடினான அவன் வந்து நிற்பான். அல்ல இப்பே பிடிச்சு நெஞ்சமுருகிட பாடு முருகன் நற்பதம் துணையேன நாடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாமளும் அது மாதிரி நாடுவோம் அப்படின்றத இந்த பாடல்ல நாமேல் நடவீர் நடவீர் இனியே அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு அடுத்தது பாடல் போறதுக்கு முன்னாடி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோட சின்ன கதை ஒண்ணு இருக்கு. இது வந்து பக்தி எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னா முதல்ல நாமம் சொல்றது ஆரம்பிக்கிறது தான். அப்புறம் சங்கீர்த்தனம் கேட்கறத அது தொடர்றது, அந்த சங்கீர்த்தனம் நாமம் பண்றது இருக்கு, அப்புறம் அந்த கூட்டத்தோட சேர்ந்து பஜனை பண்றது இருக்கு. இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகணும்னா ஒரு பெரிய கூட்டம் அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் நடந்துட்டு இருக்கு. கூட்ட ஜனங்கள்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கா. அவன் அங்கிருந்து பஜனை பண்றார். ஹே கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாராயண வாசுதேவா சொல்ற. ஒரு பையன் சொல்லல, யாருமே சொல்லல. திருப்பி இந்த கூட்டத்தில் இருக்க 5 பேர் மாத்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கா. வேற கொஞ்சம் பார்த்துட்டே இருந்தாராம். பார்த்துன்னு என்ன சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்ல மாட்டேங்க. திடீர்னு ஒரு கதை ஞாபகம் தான். சொன்னாராம், ஒரு அப்பாவும் ஒரு பிள்ளையும் இப்படி நடந்து போயிட்டே இருந்தாராம். போற வழியில ஒருத்தரை தூக்கின்னு போயிட்டு இருக்கா.
கூட்டமான கூட்டம். அவ எல்லாரும் கூடவே கோவிந்தா 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 சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கா. கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் போயிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் பஜனை பண்ணிட்டு பெரிய వ్యక్తి ஒருத்தர் போயிட்டு இருக்காரு. அது தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கா. கடைசி அவருடைய அந்திம யாத்திரை போயிட்டு இருக்கு. இந்த சின்ன பிள்ளை கேட்டுதான், அப்பா இவ எல்லாரும் கோவிந்தா கோவிந்தான சங்கீர்த்தனம் ராம சங்கீர்த்தனம் பண்றாளே, ஆனா மேல ஒருத்தர் படுத்துட்டு இருக்காரு, அவர் மட்டும் ஏன்பா சொல்லல? அந்த பையன் கேட்டு 8 வயசு பையன். ஒண்ணு அப்பா சொன்னாராம், கண்ணா இவ அத்தனை பேருக்கு உசிர் இருக்குடா, உயிரோட இருக்கா இவாள், அதனால நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றா. அந்த மேல படுத்துறதுக்கு உயிர் இல்ல, அதனால அது சொல்லாது. இது சொல்லிட்டு இவர் ஆரம்பிச்சார், கோபாலா கோபாலா கோகுல நந்தன கோபாலா எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சான். ஏன்னா இந்த கதையை சொன்னோன்னு அவர் சொல்றாரு, கூட போற ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் உயிர் இருந்ததுனால தான் சொல்லிட்டு, இந்த மேல படுத்து இருக்கிறதுல உயிர் இல்ல சொல்லலன்னு இப்ப அவெல்லாம் சொல்ல, இதெல்லாம் உயிர் இல்லாத ஜனங்கள்னு சொல்லு, எல்லாருக்கும் உடச்சு அடுத்து எல்லாரும் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான்னு இந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய கதை அது. இப்படி எல்லாம் நாம சங்கீர்த்தனம் சொல்றதுல சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, ஒரு வெக்கம் வந்துடுறாங்க. என்ன சொல்றது, ஒரு நாம பஜனை போயிருந்தேன். சங்கரலிபுரம் தீட்சிதருடைய பேரன் ஜெயகிருஷ்ணன் தீட்சிதர், அசாத்தியமான நாம சங்கீர்த்தனம். அவர் அஷ்டபதி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார். இப்ப இந்த தரங்கம்லாம் சொல்றாரு. அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது அவர் உங்களை அப்படியே பண்ண வச்சுடுறாரு. எல்லாரும் சொல்றாரு, சின்ன குழந்தைலாம் ஆயிடுச்சுன்னு வராதுங்க, 5 வயசுக்கு இருக்கிற குழந்தைலாம் ஆயிடுச்சுன்னு வராது சார், இவர் ஆயிடுச்சுன்னு வாங்க. அது ஓடட்டும் விளையாட்டம் ஆடட்டும், அதுக்கு வெளியில போய் கில்லி விளையாட்டு கூட நான் சொல்ற பதினை சொல்லிட்டு தான் ஆடுங்கிறாரு. அப்படி கூட்டின்னு வாங்க, காதல போகட்டும், நிறைய உள்ளுக்குள்ள போட்டு அது தானா பிளட்ல ஏறிட்டுன்னா அது வயசாக நானும் சொல்றாங்க, நானும் வராங்க, அடுத்த வராங்க, ஒரு நாளைக்கு வேணா முழுக்க விளையாடு, அடுத்து அது போர் அடிக்குது, இங்க உள்ள அது நாம சங்கீர்த்தனம் கேட்கும். இப்படி நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும் யாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெருமாள. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி உதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாள பல பேர் பலவிதமாக அனுபவிச்சுருக்கா. அதில் போர்கினிங்கிற ஒரு பக்தர் எப்படி ஜோதி ஸ்வரூபமாக பெரிவாளை உபாசிக்கிற தன்னோட அனுபவத்தை நம்மளோட பகிர்ந்துட்டார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதே மாதிரி இன்னொரு அடியாருக்கும் எப்படி திடீர்னு பார்த்தவருக்கு ஜோதி ஸ்வரூபமாக தெரிஞ்சா அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். இது மாதிரி பல பேருக்கு பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. அவளுக்கு எப்படி கீழே விழுந்தவாளுக்கு காலே ரொம்ப ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு, என்னமோ ஆகிருக்கு, ஸ்மேஷ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நினச்சவாளுக்கு ஒன்றும் இல்லாத ராத்திரி படுத்துட்டு கார்த்தால ஏந்துன்னா சர்வசகஜமாக ஏந்துன்னு நடமாடுறாப்பில் இருந்து அப்படிங்கிறதுலாம் பார்க்குறோம். இதை போல் பல பேருக்கு பலவித அனுபவங்கள், அதில் பல வித்தியாசங்களும் இருக்கும். அவளுக்கு ஏத்தாப்பில் அந்த அனுகிரகமும் இருக்கும். சாம்பமூர்த்தி சிவாச்சாரியர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சிவாகம திலகம். அவர் சென்னையில் காளிகாம்பாள் கோவில் அப்படிங்கிற இடத்துல பெரிய பிரதான அர்ச்சகராக இருக்கிறவர். அவருக்கு பெரியவாள்கிட்ட ஏற்பட்ட அனுபவங்கள்லாம் ரொம்ப சிறப்பானது. அவர் ரொம்ப அழகாக பெரியவாளை பற்றி சொல்கிறது, இதோ தெய்வம் இதே தெய்வம் அப்படிம்பார். இதோ இங்கேதான் தெய்வம் இருக்கு, இதான் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவார். இதோ தெய்வம் இதே தெய்வம் அப்படின்னே சொல்லுவார். அந்த காளிகாம்பா கோவிலுக்கு வந்திருக்கிறதே பெரியவா அவருக்கு பல விதங்களில் உபதேசம்லாம் பண்ணியிருக்கா. உங்கள் அப்பா ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக பூஜை பண்ணியிருந்தார். இந்த கோவிலில் இருக்கிற யந்திரம் ரொம்ப விசேஷம், அதனாலே அம்பாளும் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கா. ரொம்ப வசந்த இடம் உனக்கு கிடைச்சிருக்கு, கட்டியாக பிடிச்சிக்கோ, விடாத பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சாம்பமூர்த்தி சிவாச்சாரியாருக்கு பெரியவா உபதேசம் பண்ணினா. அந்த காளிகாம்பாளுக்கு தங்கத்தினால தும்பப்பூ மாலை பெரியவா காணிக்கையெல்லாம் கொடுத்துருக்கா. இதெல்லாம் ரொம்ப அவர் சந்தோஷமாக நினைவு கூறுவர். அது மாதிரி இவருக்கு என்னென்னா சில வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படுது. அங்கங்கே வெளிநாட்டில் அமெரிக்காலாம் கோவில்லாம் கட்டி இந்த பக்தி பரவ ஆரம்பித்தோன்னு அங்கே போய் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறது, அங்கே உண்டான அந்த ஆகம காரியங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி சிவாச்சாரியெல்லாம் வேண்டிருக்குமே, வைதிகள்லாம் வேண்டிருக்குமே, அதுக்காக இங்கேருந்து ஆஃபர்லாம் வந்தது. இவருக்கு ஒரு குழப்பம். பெரியவாள்கிட்ட கேட்டேன், ஏன்னா பெரியவா அப்படிலாம் சமுத்திரம் தாண்டி போகிறத விரும்ப மாட்டாளே அப்படின்னு. பெரியவா உடனே வேண்டாமே, நீ போய் பண்ணுவானே, வேற யாரான அந்த கும்பாபிஷேகத்தை பண்ணட்டுமே அப்படின்னு. ஆனால் இப்படி பல நாட்கள் இருந்தால் கூட அதுக்கப்புறம் கடைசியில் என்ன ஆயிடுத்து, இந்த பக்தர்களோட ஒரு நிர்பந்தம் இவருக்கு போக முடியுமா ஆச்சு. பெரியவா வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கா, இருந்தாலும் நம்ம பேருக்குமே அப்படின்னு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு தாபமும் இருந்தது.
அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை வரத்தே பெரியவா சொன்னா, நீனாவே ஆசைப்பட்டு போகல, யாரோ ஆசைப்பட்டா அந்த ஆசையை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக போனேன். அதனால நீ ஆசைப்பட்டு ஒண்ணு பண்ணாதனால அது தோஷம் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். அங்க போனாலும் ஏதோ நல்ல காரியம் தான் பண்ணிட்டு வந்திருக்க அப்படின்னு அதுக்கு பெரியவாளே இவரோட மனசுக்கு சரி இவர் குற்ற உணர்வோட ஃபீல் பண்றாருன்னு அதுக்கு ஒரு சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லியிருந்தா. அப்படி இருந்த அந்த சிவாச்சாரியருக்கு, சாமமூர்த்தி சிவாச்சாரியருக்கு ஒரு தரம் ஏர்போர்ட்லேருந்து வரத்தே ஏர்போர்ட்டுக்கு பக்கத்தில் பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஒன்று ஆயிடுது. இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆனா இவர் ஆஸ்பத்திரியில இருக்கார். ரொம்ப சீரியஸா அடிபட்டு ரொம்ப கஷ்ட நிலைமையில ஆஸ்பத்திரியில இருந்து அந்த சமயத்துல பெரியவா என்ன பண்ணா இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டு தன்னோட அடியார்கள்ட்ட பிரசாதம் கொடுத்தனுச்சா. இந்த சிவாச்சாரியருக்கு, சாமமூர்த்தி சிவாச்சாரியர் ரொம்ப மனசு நெகிழ்ந்து போச்சு, சந்தோஷமா இருந்தது. எப்போ பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாலும் நமக்கு எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு. அதே போலயே கொஞ்ச நாள்ல அவருக்கு உடம்பும் குணமாச்சு. ஆஸ்பத்திரியில டிஸ்சார்ஜ் ஆன வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்தோன்னா முதல்ல பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி வந்தனம் பண்ணார். வந்தனம் பண்ணினோன்னு பெரியவா முதல்ல கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமோ? அதுதான் ஆச்சரியம். அதுதான் பெரியவா விட்டு கேட்கிறா, இப்படி ஒரு பெரிய விபத்து ஏற்பட்டு வந்திருக்காரு, உனக்கு எங்க அடிபட்டுது அங்க அடிபட்டுது, ஏதானே இப்ப சௌரியமா இருக்கே அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாதோ? அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கேட்கல. பெரியவா என்ன பண்ணா, சரி இப்போ முத்திரையெல்லாம் ஒழுங்கா போட வருதா, சிரமம் இல்லாத முத்திரையெல்லாம் போட வருதா அப்படின்னு. அது ஆகம சாஸ்திரப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம யந்திரம், தந்திரம், மந்திரம் அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த தந்திரங்கள்ல, பூஜா தந்திரங்கள்ல இப்படி முத்திரை காமிக்கிறது, இந்த மாதிரி இந்த விஷயங்களுக்கு, இந்த உபச்சாரங்களுக்கு இந்த முத்திரை அப்படிலாம் இருக்கும் இல்லையோ? இது சிவாச்சாரியாலா இருக்கிறவா அதுல எல்லாத்துக்கும் அந்த ஆகம விதிப்படி எல்லாம் பூஜையெல்லாம் பண்ணணும், கும்பாபிஷம்னு எல்லாம் பண்ணா அந்த முத்திரையெல்லாம் பண்ணி ஆகணுமே. இதை கேட்கிறா முதல்ல, உனக்கு முத்திரையெல்லாம் சிரமம் இல்லாத போட வருதா? இதை நினைச்சு அவர் நெகிழறார். நான் இப்படி அடிபட்டு வந்திருக்கேன், உனக்கு என்னாச்சு, உடம்பு இப்போ வெளியெல்லாம் இல்லாத இருக்கியா, சௌக்கியமாச்சா, சொஸ்தமாச்சா, அதை கேட்கல. உடனே பெரியவா என்ன கேட்கிறேன்னு, உனக்கு கையெல்லாம் சரியா இருக்கும் இல்லையோ, முத்திரையெல்லாம் ஒழுங்கா போட வருதோ இல்லையோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு. பெரியவாளுக்கு உயிர் மூச்சா இருக்கிறது அந்த வேத ஆகம சாஸ்திரம் இதுதான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியறது. நாம அப்ப இந்த சரீரம் இருக்கிறதே, இந்த மனுஷ பிறவி எடுத்ததே இந்த மாதிரி சத்காரியங்கள் பண்றதுக்கு, இந்த ஈஸ்வர ஆராதனத்துக்கு தான் அப்படின்னு நமக்கு சொல்றாப்புல இருந்தது பெரியவா. இதை நினைச்சுன்னு தான் அவர் உருகிறார். பெரியவா அப்படின்னா அவளோட அந்த மனோபாவம் புரியறது. அவளுக்கு எது திருப்தி, எதை பண்ணினா நாம அவளை திருப்திப்படுத்தலாம், எது அவளுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கும் அப்படின்னு இந்த ஒரு மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சிகள்ல இருந்தெல்லாம் நமக்கு தெரியறது. உனக்கு முதிரையெல்லாம் சிரமம் இல்லாத போட வருதான்னு கேட்டது அப்படின்னு சொல்லி அவர் உருகுவர். இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமா இந்த பெரியவாளோட அனுகிரகத்தை நமக்கு எடுத்து காமிக்கிறார். எப்படியெல்லாம் நாம இதெல்லாம் நினைச்சுக்கலாம், பாவிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறாப்புல. மாப்போ சிவஞானம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய புலவர், தமிழ் பண்டிதர், அவர் பெரியவாளை பத்தி வர்ணிக்கிறதே ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார். அவர் என்ன சொல்றார், ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் காலத்துல இல்லையேன்னு எனக்கு ஒரு குறை இருந்தது, இருக்கும் எப்பொழுதுமே. ஏன்னா ஆச்சாரியோட பிரபாவத்தை கேட்டு அவரோட சித்தாந்தத்தெல்லாம் பார்த்து அவரோட கிரந்தங்கள்லாம் பார்த்தா ரொம்ப குறையா இருக்கும். இப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய மகான் இருந்திருக்கார், ஒரு மேதாவி இருந்திருக்கார், அவர் காலத்துல நாம இல்லையேன்னு ஒரு குறை இருக்கும். ஆனா அந்த குறை எப்ப தீர்ந்ததுன்னு, பெரியவா காலத்துல நாம இருந்தோம், பெரியவாளோட நாமளும் இருக்கோம், பெரியவாளோட பழகினோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆதிசங்கரோட இல்லையேங்கிற குறை தீர்ந்தது. ஏன்னா அந்த சங்கரோட அதே பீடத்துல அவரோட வாரிசா இருக்கிற பெரியவாளோட இருந்தது, அந்த குறைய போக்கெடுத்து அப்படின்னு மாப்போசி சொல்ற. அதே மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பெரியவாள்கிட்ட பேசுற பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. அவர் இன்னொன்னு குறிப்பா சொல்றது என்ன தெரியுமோ, தெய்வத்தின் குரலை பத்தி. பெரியவாளோட வாக்கு, அந்த உபன்யாசங்கள், தெய்வத்தின் குரல் நானும் திரும்பி திரும்பி பல முறை படிச்சிருக்கேன், படிக்க படிக்க அப்படி அபூர்வமா இருக்கு அப்படின்னு மாப்போசி சொல்றவர். இன்னொன்னு சொல்வர், அன்னன்னைக்கு பேப்பர்ல நியூஸ் எல்லாம் பாக்குறதே உலகத்துல எங்கெல்லாமோ என்னெல்லாமோ ஒரே அமளிதமளிகள்லாம் நடந்துட்டு, எத்தனையோ அலங்கோலங்கள்லாம் நடக்குது, எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள், விரும்பத்தகாத நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறது. இப்படி வெளி உலகத்துல எங்கெல்லாமோ நடக்கிறதும் நம்ம பாரத தேசத்துக்கும் பக்திக்கும் ஸ்ரத்தைக்கும் பேர் போன கர்மானுஷ்டானுக்கும் பேர் போன இந்த பாரத தேசங்களையும் இப்படிலாம் நடக்கிறது. இந்த ஜனசமூகத்திலையும் இது மாதிரிலாம் சீரழிஞ்சு போறது, கெட்டு போறாப்புல இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கிறது எல்லாம் ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருக்கும். அப்ப பெரியவாளை தான் நினைச்சுப்பேன். இதுக்கெல்லாம் ஒரே மருந்துன்னா பெரியவா மாதிரி இருந்தாதான் உண்டு, பெரியவா தான் இதுக்கெல்லாம் ஒரு வழி பண்ணணும் அப்படின்லாம் பெரியவாளை நினைச்சுப்பேன் அப்படின்லாம் அவர் ஆச்சரியமா சொல்லுவர். இன்னொரு பக்தர்ல ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அபிமானம் வச்சிருந்த திருமுருக கிருபானந்த வாரியார்.
அந்த கிருபானந்த வாரியார் பெரிவாளை வர்ணிக்கிறதே விவரிக்கிறதே ரொம்ப அழகாக வர்ணிப்பார். ஊனினை சுருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி அப்படின்னு சொல்ற மாணிக்க வாச்சகர். ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி அப்படின்னா என்னன்னர், நம்மளோட இந்த சரீரத்தை உருக்கிறதுனால இந்த சரீர பாவம் போக போக உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஆத்ம பிரகாசம் ஏற்படுறது. அதனால உள்ளொளி பெருக்கி அப்படின்னு சொல்ற, ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி அப்படிங்கிறார். தாய்மானவன் சொல்றார், ஞானம் அல்லது கதி கூடுமோ அப்படிங்கிற, ஞானம் இல்லாத யாருக்கானும் கதி மோட்சம் கிடைச்சிருமா அப்படின்னு சொல்றார். அப்பேற்பட்ட இந்த பரம ஞான மூர்த்தியே காஞ்சி மகாபெரிவா அந்த ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமா ஏத்தாப்புல இருந்தா. அப்படியே மெலிஞ்ச சரீரம், ஆனா அவளோட அந்த கண்ணு பார்வையும் அந்த காந்த சக்தியும் அவளோட அந்த வாக்விலாசமும் வர்ணிக்க முடியாத ஒரு வர்ணனைக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு சொல்ற. அவளோட திருமுகத்திலேருந்து ஞானத்தையும் சொட்டின்ண்டே இருக்குமா எப்பொழுதும். அதே மாதிரி அவ திருவாக்கு எப்படி இருக்குன்னு வேத மனம் கமழ்ந்துட்டே இருக்குமா. அந்த வேத நெறியை தவிர அவ வாக்குல வேற ஒண்ணும் வந்து கிடையாது. வேத மனம் கமழற வாக்கு, அப்படியே ஞானத்தையும் சொற்ற திருமுக மண்டலம் அப்படின்லாம் வர்ணிக்கிறவர். அப்படி இருக்கிற வாரியாருக்கு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசை. ஒரு தரம் சொல்லி அனுப்பிச்சார். பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, வர வேண்டான்னு சொல்லுவார் அப்படின்னு விட்டா. அவர் வர வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டா. இது வாரியார் சுவாமிகளுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாவே இருந்தது. ஏன் பெரியவா நம்மளை வரக்கூடாதுங்கிறா? நமக்கு இந்த யோகிதை இல்லையா, இல்லை நமக்கு என்ன இந்த தகுதி இல்லையா, என்ன தோஷமா, ஏன் பெரியவா நம்மளை பார்க்க வேண்டான்னு வர வேண்டான்னு சொல்றாளே அப்படின்னு அவருக்கு மனசுல பொதுவாகவே மனுஷ சுபாவம் மாதிரி பலவிதமானலாம் நினைக்க தோணும் போது இப்படிலாம் நினைச்சிருந்தது. இருந்தாலும் என்ன பண்ணார், ஒரு தரம் துணிஞ்சு என்ன ஆனாலும் சரி வந்து பார்த்துறது அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்தார். வந்தவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணோன்னு அப்படியே புலகாங்கிதம் அப்படியே சாஷ்டாங்கமா விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணினு. இதை நமஸ்காரம் பண்ணினோன்னு பெரியவா சொன்னா, அதுக்கு தான் இவரை வர வேண்டான்னு சொன்னேன் அப்படின்னா. இதுக்காக தானே நான் வர வேண்டான்னு சொன்னேன் அப்படின்னா. ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் புரியல, வாரியார் சுவாமிகளுக்கும் புரியல. உடனே பெரியவா சொல்றா, நீங்க கழுத்துல சிவலிங்கம் கட்டின்னு கேளலையோ அப்படின்னா. அவர் கழுத்திலேயே சிவலிங்கம் கட்டின்னு இருப்பார். இப்படி கழுத்துல சிவலிங்கத்தை கட்டின்னு இருக்காரு. பூஜார்கமான அந்த சுவாமியை சிவலிங்கத்தை கட்டின்ட்டு இப்போ என் எதிர்க்க தரையில விழுந்து நீங்க நமஸ்காரம் பண்றீள். அது தரையில படுறாப்புல இருக்கு. நீங்க இங்க வந்தா என்னை பார்த்தா நமஸ்காரம் பண்ணுவேள்னு தெரியும். அப்படி பண்றதே இந்த சிவலிங்கம் தரையில படும் கீழே படும்ங்கிறதும் தெரியும். அதனால்தான் உங்களை வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனா நீங்க வந்துட்டு இந்த சிவலிங்கம் தரையில பட முடியுமா ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னோன்னு இப்பதான் வாரியார் சுவாமிகளுக்கு புரிஞ்சுது. ஓ, நம்மளை பெரியவா ஏன் வர வேண்டாம்னு அவாய்ட் பண்ணினா பார்க்க வேண்டாங்கிறதுக்கு இப்பதான் காரணம் வந்தது. நாம ஏதோ மனுஷ மனசுல ஏதோ கற்பனை பண்ணிக்கிறோம், நமக்கு யோகிதை இல்லையா தகுதி இல்லையா, நமக்கு ஏன் நம்மளை பார்க்க கூடாதா அப்படின்லாம். ஆனா பெரியவாளோட பாவம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது இப்பதான் புரிஞ்சுது அப்படின்ட்டு அவர் அதை ரொம்ப மனசு நெகிழ்ந்து சொல்றார். பெரியவாளுக்கு இருக்கிற அந்த பக்தியை என்னன்னு சொல்றது, யாரோ ஒருத்தர் கழுத்துல ஒரு லிங்கத்தை கட்டியிருந்தா கூட அதை கூட எப்படி பூஜிதையா வச்சுக்கணும், அது கீழப்படப்படாது, இப்படி எல்லாம் பெரியவா பாக்குறா அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டுட்டார். அதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் பல சந்தர்ப்பங்கள் திருப்பி திருப்பி வராப்பிலே இருந்தது, வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இதே பெரியவா வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படின்னு சாதுர்மாசியங்கள்ல பல இடங்கள்ல நடத்தினா அப்படின்னும். அப்ப இந்த காஞ்சிபுரத்தில் நடக்கிற சதஸ்க்கும் வாரியார் சுவாமிகளை வர சொன்னா அவரும் பல நிகழ்ச்சிகள்ல கலந்துட்டு இருக்கார். இது மாதிரி சதஸ் எல்லாம் அப்போ சிவஞானம் இன்னும் வாரியார் சுவாமிகள் பல மாதிரி பல அறிஞர்கள்லாம் வந்து தங்களோட சொற்பொழிவு மூலமா எல்லாருக்கும் நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி இருக்கா. அதுல வாரியார் சுவாமிகளும் ஒரு தரம் வந்திருக்கார். வந்தா முதல்ல பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு வந்தார். வந்தோடனே சாயந்தரம் அவருக்கு ப்ரோக்ராம் இருக்கு இந்த சதஸ்ல. பெரியவா கேட்ட என்ன பேச போறீள் அப்படின்னா. இதை கேட்டோடனே வாரியார் சுவாமிகள் பார்த்தார். பெரியவா ஏதோ மனசுல அபிப்பிராயம் இருக்கும் போல இருக்கு, அதனால பெரியவா ஏதோ அபிப்பிராயப்படுறாளோ அதை சொன்னா அதை பேசினேன் அப்படின்னு. ஏன்னா நாம ஏதானும் அது என்ன பேசலாம்னு தீர்மானம் பண்ணின்னு வந்திருக்குமா, இல்லை ஏதானும் புதுசா ஏதானும் சொன்னா அதை பேசலாமா அப்படிங்கிறதுனால கேட்கிற ஆளாக்க முடியும். பெரியவா எப்படி சொல்றாளோ ஏதானும் சொன்னா அபிப்பிராயம் இருந்தா அதை சொல்லட்டும், அதை வேணா நானும் பேசுறேன் அப்படின்னு. பெரியவா திருப்பாவை பத்தி சொல்லுங்களே அப்படின்னு. வாரியாருக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியா இருந்தது, இதை எதிர்பார்க்கல. காரணம் பெரியவா வேற ஏதானு சொல்ல போறா. ஏன்னா வாரியார் சுவாமினாலே முருகனை பத்தி சைவத்தை பத்தி அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பிரசித்தமா தெரிஞ்சது. அப்படி இருக்கிறது திடீர்னு ஒரு வைஷ்ணவ கிரந்தமான திருப்பாவையை பத்தி சொல்லு அப்படின்னோன்னு அவர் எதிர்பார்க்கல. உடனே பெரியவா சிரிச்சுனே கேட்டா, ஏன் அதை சொல்லாம இல்லை அப்படின்னா. இல்ல, எனக்கு அவ்வளவா அதுல பரிச்சயம் இல்லை, நான் பெரியவா ஆசைப்படுறா, சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்றேன் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுனே சொல்றா, உங்களுக்கு அதுல பரிச்சயம் வரணுங்கிறதுக்காக தான் நான் சொன்னேன், பேச சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வாரியார்ட்ட சொல்றா,
எல்லா சம்பிரதாயத்திலையும் எல்லா மதத்திலையும் எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு, எத்தனையோ மகான்கள்லாம் கொட்டியிருக்கா. அதனால நாம் ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயத்தை சார்ந்திருக்கோம் அப்படின்னால அதுலேயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அதில் ஒரு அதாவது ஏகாகிர பக்தி அப்படிங்கிற பேரில் நாம் மற்றதெல்லாமும் கோட்டை விட்டுறக்கூடாது. வேற எங்கே எது இருந்தாலும் எதை பற்றி சொன்னாலும் அது நம்மளோட அந்த இஷ்ட தெய்வத்தை பற்றி தான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு பரந்த ஒரு மனப்பான்மை வரணும், பாவம் வரணும். அது உலகத்துக்கு தெரியணும், அது உங்க மூலியமா தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்கே வாரியார் சுவாமிகள்னாலே முருகனை பற்றி, திருப்புகழை பற்றி, தேவாரத்தை பற்றி அப்படின்லாம் இருக்கிறதையும் தாண்டி இவர் இன்னும் வைஷ்ணவ கிரந்தங்களாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் உள்ள நல்லதெல்லாம் சொல்லக்கூடியவர் அப்படின்னு உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய முன்னுதாரணமாக இருக்கணுங்கிறதுனால தான் உங்களை வைஷ்ணவத்திலையும் பரிச்சயம் பண்ணிக்கணும், அதையும் சொல்லணும், திருப்பாவையிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னு. அவர் அதை சொல்லி ரொம்ப நெகிழ்ந்து போகிறார். பெரியவாளோட பரந்த நோக்கத்தையும் பரந்த விசாலத்தையும், அதாவது ஞானம் வந்துன்னா இதுதான் ஞானம், எல்லாம் சர்வமும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குமே. குறுகிய நாம் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இதையே பிடிச்சின்னு கொக்குக்கு ஒன்னே மதிங்கிறாப்புல தான் பிடிச்ச மயிலுக்கு 3 கால் அப்படின்னு ஒரு வாதம் பண்ணுறாப்புல இருந்ததுன்னா இது ஒரு ஏகாகிர பக்தியோடலாம் சேர்ந்ததும் இல்லை. ஒரு வரட்டு புடிவாதம் ஜம்பம் அப்படின்னு வேணா வச்சுக்கலாம். நிச்சயம் ஒரு ஞானியா இருந்தா, மகான்களா இருந்தா, தெளிஞ்சவாளா இருந்தா இப்படி எல்லாம் இருக்காது இந்த பாவம். இதை தாண்டி தான் இருக்கும். அது எப்படி இருக்குன்னு பெரியவாளுக்கு இருக்கலாம் இருக்கும். அதனால தான் பெரியவாள்கிட்ட வைஷ்ணவாளா இருக்கட்டும், ஸ்மார்த்தர்களா இருக்கட்டும், சைவர்களா இருக்கட்டும், இஸ்லாமியர்களா இருக்கட்டும், கிறிஸ்தவர்களா இருக்கட்டும், எந்த மதம் எந்த ஜாதி எந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவாளும் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பிரியத்தை காமிச்சிருந்தா, பக்தி பண்ணியிருந்தான்னா அது காரணம் ஞானஸ்வரூபமா இருந்தது. அப்படி இருக்கிற அந்த ஞானமயமான மூர்த்தி தான் தட்சிணாமூர்த்தி அப்படிங்கிறோம், பரமேஸ்வரன் அப்படிங்கிறோம். சிவம்னாலே என்ன மங்களம், ஞானம் தானே. அப்ப ஏற்பட்ட சிவஸ்வரூபமா இருந்தா, ஞானஸ்வரூபமா இருந்தா பெரியவா அப்படின்னு தெரியறது. இதை வாரியார் சுவாமிகள் தன்னோட வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய விஷயமா கருதுற. பெரியவாள்னாலதான் இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வழிகாட்ட முடியும். அதனால்தான் அவ ஜெகத்குருன்னு இருக்கா, ஜெகதாச்சாரியாளா இருக்கா அப்படின்னு அவர் கொண்டாடுற. அப்படி இருக்கிற பெரியவா ஒவ்வொரு சமயத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கும் எப்படி எதாவது தேவை அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து அனுகிரகம் பண்றதுல பெரியவாளுக்கு பெரியவா தான் பீடாத விதியா இருந்த காலத்துல பல்லாக்கெல்லாம் போயிருந்தா. ஆரம்ப காலத்துலாம் பல்லாக்கிலையும் போயிருந்தா. அதுக்கப்புறம் அதையும் விட்டுட்டு நடந்தே போறது இப்படி எல்லாம் இருந்தது. இந்த பல்லாக்கு தூக்கிறதுக்குன்னு உடையார்பாளையம் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து போகிகள் அப்படின்னு பல பேர்லாம் இருந்தா. அது பெரியவாளுடைய கூடயே இருப்பா, மடத்திலேயே இருப்பா. அந்த குடும்பம் இல்லாமல் இன்னமும் பல குடும்பங்கள்லாம் காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு. அது பல குடும்பங்கள் இருந்து அதில் தேஞ்சு போய் ஒரு சில குடும்பங்கள் இருக்கு. பெரியவா தன்னோட அந்த பீடாவிதி பொறுப்பையும் விட்டுட்டு தான் பல்லாக்கில் போறதில்ல அப்படின்லாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டு வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. புதுப்பிரிவான்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயேந்திர சுவாமிகளை என்ன பண்ணார், அந்த போகிகளாக இருந்து மடத்தில் பல்லாக்கு தூக்கி கைங்கரியம் பண்ணவாளுக்கெல்லாம் இப்போ வேற ஒன்றும் பொழப்பு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவ என்ன பண்ணினா, புதுப்பிரிவா இவ எல்லாருக்கும் ஒரு லம்சம் அமௌண்ட் எல்லா குடும்பத்துக்கு கொடுத்து அவ ஏதோ ஒரு சௌக்கியமா ஒரு ஜீவனத்துக்கு ஏதோ சிரமப்படாத இருக்கணும். ஏன்னா குரு சேவை பண்ணியிருக்கா இத்தனை நாள் அப்படிங்கிறதுனால அவளுக்கு ஒரு சௌக்கியம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய உயர்ந்த நோக்கத்துல அவளுக்கு சௌரியம் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருந்தா. அப்படி இருந்த ஒரு குடும்பத்துல பெத்தபோகி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர், குஞ்சுன்னு பேரு அவரோட பிள்ளை, கண்ணையா அப்படின்னு. அந்த கண்ணையாக்கு என்ன பண்ணார், வருமானம் போறல, அவருக்கு பொழப்புக்கு சில கஷ்டங்கள்லாம் இருந்தது. அப்போ ஒரு நாளைக்கு பெரியவாள்கிட்ட வருத்தப்பட்டார். பெரியவா என்ன பண்ணா, இப்போ தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருக்கா. உடனே இந்த கண்ணையாட்ட சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, வேற ஒன்றும் உனக்கு பண்ண தெரியாது. இந்த தேனம்பாக்கம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா, இந்த சின்ன காஞ்சிபுரம் வரதராஜர் கோவில்லேருந்து தெற்க பின்னால போகணும். இந்த வேகவதின்னு ஆறு வரும். அதை தாண்டி போனா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தாண்டி உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். வெறும் அத்வானமா இருக்கும், ஒன்றும் இருக்காது. அந்த சிவாஸ்தானம்ங்கிற கோவில் இருக்கும். அதுக்கு பக்கத்துல சின்னதா ஒரு குடிசை மாதிரி இருக்கும். அதுல பெரியவா இருந்தா. இந்த சின்ன காஞ்சிபுரத்துல வரதராஜர் கோவில்கிட்ட இறங்கி எல்லாரும் நடந்து தான் போகணும். ஏதான ஜனசந்தடி வேணும்னா 2 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்தாதான் இருக்கும். ஒரு கடையா கண்ணியா ஊரா ஜனமா எல்லாமே இருக்கும். வரதராஜர் கோவில் வந்தாதான் இருக்கும். அப்படி ஒரு அமானுஷ்யமான ஏகாந்தமான இடத்துல பெரியவா இருந்ததுனால பெரியவாளையோ தரிசனம் பண்ணதுக்கு பல பேர் வந்துன்னு இருக்கா. அப்படி வந்தவாளுக்கு ஒரு திராகம் யுகம் ஏதான ஒரு தீர்த்தம் சாப்பிடணும்னா கூட ஒன்றும் கிடைக்காத ஒரு இடமா இருந்தது. இந்த கண்ணையாவும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறதுனால பெரியவா என்ன பண்ணா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இங்க பாக்குறதுக்கு ஜனங்கள்லாம் வரான், அவளுக்கு ஒரு தாகத்துக்கு உபயோகமா இருக்கும், நீ ஏதானே இளநீ வச்சுன்னு வேணா வரு அப்படின்னா. இளநீ வாங்கி வச்சுன்னு வாசல்ல வச்சுன்னு நெல்லு. ஏன்னா வேற ஒன்றும் பெருசா கடைன்னு போட்டு ஒன்றும் பெரிய கேபிட்டல் போட்டு முதல் போட்டு பிசினஸ் பண்ண முடியாது. இளநீ வேணா வரு அப்படின்னா.
சரி பெரியவா சொன்னா சாமி சொன்னா பண்றேன் அப்படின்னு, எஜமான் சொன்னா பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பணக்காரர் வந்துட்டு அவர்கிட்ட ஒரு 100 இளநீ வாங்கி இவருக்கு கொடுன்னு. ஏன்னா முதல்ல தானே கேபிட்டல் போட்டு ஆரம்பிக்கணுமே. ஒரு 100 இளநீ வாங்கி சொன்னா அவ இளநீ கொடுத்தாச்சு. பெரியவா சொன்னா அந்த இளநீ விலை என்னன்னு கேட்டுக்கோ, அதுக்கு மேல 4 அணா வச்சுக்கோ, வச்சு லாபத்துக்கு வரும். ஒரு இளநீக்கு 4 அணா வந்துச்சுன்னாக்க அதுல வர வியாபாரத்துல அன்னைக்கு வர வியாபாரத்துல நீ காலட்சேபம் பண்ணிக்கோ, இதையும் வச்சு பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருந்தா. இவர் அது மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்க. பண்ணினா ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கூப்பிட்டு கேட்டா, வியாபாரம்லாம் ஆயின்னு இருக்கா, நன்னா ஆயின்னு இருக்கு அப்படின்னா. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு இளநீ போகும் அப்படின்னா, போகும் பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு நிறைய கூட்டம் வரதுனால 50 100 கூட போகலாம் அப்படின்னா. சனி ஞாயிறா இருந்தா லீவு நாளா இருந்தா இன்னும் நிறையாவே போகும் அப்படின்லாம் பெரியவா பேசியிருந்தா. இதுக்கு நடுப்புற ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணா, அங்க தீர்த்தத்து கூட ஒண்ணு வசதி இல்லாததுனால தங்கிட்ட கைங்கரிமன் ஸ்ரீகண்டன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தா, இங்க வர ஜனங்களுக்கெல்லாம் தாகமா இருக்கும், நீ ஒண்ணு பண்ணு, நிறைய காலங்காலத்துல நீர்மோர் கரைச்சி வச்சுக்கோ, இங்க வச்சுட்டு வெளியில வச்சுக்கோ, இங்க வர ஜனங்களுக்கெல்லாம் தாகமா இருந்தா நீர்மோர் கொடு அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கா. அது ரொம்ப நாளா நடந்துன்னு வருது. இப்ப இந்த கன்னியாக்கு இளநீ வியாபாரம் பண்ண சொன்னதுக்கு ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பெரியவா என்ன பண்ணா, ஸ்ரீகண்டன் விட்ட, நாளையில இருந்து யாருக்கும் இளநீ கொடுக்க வேண்டாம், இளநீ கரைச்சி இந்த நீர்மோர் கொடுக்க வேண்டாம், கரைச்சி வைக்காத அப்படின்னா. அவருக்கு புரியல, பெரியவா ஒரு நாளைக்கு நீர்மோர் கரைச்சி வச்சுக்கோங்கிறா, இப்ப திடீர்னு வேண்டாங்கிறா அப்படின்ட்டு. உடனே பெரியவா காரணம் சொல்றா, எதுக்குன்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, கண்ணையா வெளியில இளநீ வச்சுன்னு விற்க சொல்லியிருக்கோம், நீங்க உள்ளுக்குள்ள நீர்மோர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவ வெளியில போய் காசு கொடுத்து இளநீ வாங்கி சாப்பிட மாட்டா, அவனுக்கு வியாபாரம் ஆகாது, அவனுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அவனுக்கு வியாபாரம் ஆகணும்னா நம்ம இங்க நீர்மோர் கொடுக்கறத நிறுத்தினாதான் அவருக்கு வியாபாரம் ஆகும், அவருக்கு ஏதோ வருமானம் வரும் அப்படின்னு. இது கூட இருந்தவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசு நெகிழ்வா இருந்தது. பெரியவாளோட பாவத்தை பாரு, எப்படி எல்லாம் பாக்குறா, பார்த்து பார்த்து அனுகிரகம் பண்றாளே அப்படின்ட்டு. அப்படி எல்லாம் இந்த கண்ணையாக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருந்தா இப்படி பல நாள் ஆச்சு. அப்புறம் வியாபாரம் என்ன போயிட்டே இருந்தது. மனுஷா தானே, இப்படி நிறைய வியாபாரம் ஆக இந்த 4 அணா லாபம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேலை போய், அதாவது 1 ரூபாய் இளநீ 1.25 ரூபாய்க்கு வித்துது அப்படின்னா இப்போ 1 ரூபாய்க்கு வித்து இந்த வாங்கின இளநீ 3 ரூபாய்க்கு விற்கிற அளவுக்கு போயிடுத்துது. இது பெரியவாளுக்கு ஒரு நாளைக்கு தெரிய வந்துருத்து. அது எப்படி தெரிய வந்ததுன்னா, யாரோ ஒருத்தர் கார்ல வந்திருக்கா குடும்பத்தோட, அதுல ஒரு பையனையும் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா. அந்த பையன்ட்டு பெரியவா பேசியிருந்தா. பேசின்னு இருக்கிறதே வந்து கார்த்தாலேருந்து வந்து இங்கே இருக்கேளே, இது தாகம் வேணா எதானே சாப்பிட்டேளா அப்படின்னா. இல்லை வரத்தையே எங்கள் அப்பா வாங்கி கொடுத்தேன். என்ன கொடுத்தானே? இளநீன்னு. ஏது அப்படின்னு. வாசல்ல யாரோ ஒருத்த வச்சு நிற்கிறாங்க, அங்கே வாங்கி சாப்பிட்டோம். அப்படியா அப்படின்னு. யாரெல்லாம் சாப்பிட்டேன்? நான் சாப்பிட்டேன், எங்கள் அம்மா சாப்பிட்டா, அப்பா சாப்பிட்டா, எல்லாரும் சாப்பிட்டா. 5 பேர் 5 இளநீ சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு. எத்தனை ரூபா கொடுத்தோம்? 15 ரூபா கொடுத்தோம் அப்படின்னு. இதை வாங்கினுட்டா மனசுல பெரியவா. 5 பேர் 5 இளநீ சாப்பிட்டுருக்கா, 15 ரூபா அப்படின்னா 3 ரூபாய்க்கு ஒரு இளநீ போறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு கொடுத்து. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உடனே இந்த கன்னையாவை கூப்பிட்டுட்டு பழையபடி எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு, இப்போ இளநீ என்ன விலைக்கு விற்கிற அப்படின்னா. அவர் பதில் சொல்லல. உடனே பெரியவா, போரும், இனிமே இளநீ இங்க விற்க வேண்டாம், எடுத்துரும் அப்படின்ட்டு. அவருக்கு எதுக்காக என்னன்னு புரியல. ஏன்னா ஒரு தூரம் பெரியவா வருன்னு சொன்னா வித்தம், இப்ப வேண்டான்னு சொல்லிட்டா எஜமான் சொல்ற உத்தரவு விட்டுட்டார், அவ்வளவுதான். இது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு, அவருக்கு சிரமப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்றதே பெரியவா ஒரு உபதேசத்தை பண்ண சொன்னா. ஆனால் அதுல என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னு, பெரியவா மேல 4 நாள் வச்சு வருன்னு சொன்னா அதுக்கு மேல வைக்க ஆரம்பிச்சோன்னு என்ன பண்ணிட்டான, தர்மஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால உடனே அவருக்கு பேராசை வந்துட போறது, அதுல போய் மாட்டினோட போறார், அவருக்கு பாப்பம் வந்துட போறதே அப்படிங்கிறதுனால அதை அரெஸ்ட் பண்ற. இதுல இந்த ஆங்கிள் தான் பார்க்கணும். அப்போ அவருக்கு பழப்புக்கு என்ன பண்ணுவார், அதுக்கு கூட வச்சு லாபம் வச்சு வித்தா அது தப்பா அப்படின்னு தோணலாம். எந்த ஒரு பிசினஸ்னாலும் எதுலையுமே ஒரு தர்மம் உண்டோ இல்லையோ. காலம் போற போக்குல தான் ஸ்ரீரஞ்ச மடத்துல எதுலையுமே ஒரு எத்திக்ஸ் இல்லை, எதுலையுமே ஒரு தர்ம சிந்தனை இல்லை. எல்லாரும் எதை வேணா பண்ணலாம், இப்படி வேணா பண்ணலாம், இப்படி வேணா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறப்பல இருக்கு. இப்படி எப்படி வேணா நாம இருக்கிறது, எதை வேணா பண்றது அங்கீகரிக்கிறதுக்கு ஒரு குருன்னு ஒருத்தர் வேணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. இப்படி எல்லாம் நமக்கு ஆசாபாசங்கள் வந்து நாம ஸ்லிப்பார சமயத்துல நம்மள அதுலேருந்து மீட்டு கொண்டு வந்து நமக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஒரு குருங்கிற ஒரு ஸ்தானமே இருக்கு, குருவே இருக்க. குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னர், இது மாதிரி நமக்கு கண் திறந்து ஞானத்தை கொடுத்து தெளிவை கொடுத்து நம்மள்கிட்ட பாபம் அண்டாத நம்ம நல்ல வழியில போய் நல்ல கதியை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். அதுதான் இங்க தெரியறது. இந்த கன்னையாக்கு வழி சொன்ன பெரியவாளே திருப்பி அதை வேண்டான்னு சொல்றா அப்படின்னா அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும்
பல பேருக்கு பலவிதமான நல்லதை பண்ணிட்டு எப்படிலாம் இருக்காங்கிறத நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரல் வேங்கையின் தோல் உடையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே சடையவனே தளர்ந்தேன் எம்பிரான் என்னை தாங்கிக் கொள்ளே கொள்ளேர் பிளவு அகலா தடங்குங்கையற் கொவ்வை செவ்வாய் விள்ளேன் எனினும் விடுதி கண்டாய் நின் விழுத்தொழும்பின் உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கள்ளேன் ஒழியவும் கண்டுகொண்டு ஆண்டது எக்காரணமே காருரு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங்கரை மரமாய் வேறுருவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கு வேறுருவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கும் திருவாரூர் ஊர் உறைவாய் மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே ஏவாருரு பூன் முலையாள் பங்க உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே வாருரு பூன் முலையாள் பங்க என்னை வளர்ப்பவனே வளருகின்ற நின் கருணை கையில் வாங்கவும் நீங்கி
பால் மிளிர்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெண்மதி கொழுந்து ஒன்று ஒளிர்கின்ற நீண்முடி உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே தெளிகின்ற பொன்னும் மின்னும் அன்ன போற்ற செழுஞ்சுடரே செழிகின்ற தீப்புகுவிட்டிலில் சின்மொழியாரில் பண்ணாள் விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் சின்மொழியாரில் பண்ணாள் விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெறிவாய் அருகால் உழுகின்ற பூமுடி உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே வழி நின்று நின்னருளார் அமுதூட்ட மறுத்தனனே மறுத்தனன் யான் உன் அருள் அறியாமையின் என் மணியே வெறுத்து என்னை நீ விட்டுடுதி கண்டாய் வினையின் தொகுதி ஒருத்து என்னை ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே பொறுப்பரன்றே பெரியோர் சிறு நாய்கள் தம் பொய்யினையே பொய்யவனேனை பொருள் என ஆண்டு ஒன்று பொத்திக் கொண்ட மெய்யவனே விட்டுடுதி கண்டாய் விடமுன் மிடற்று மையவனே விடம் உன் மிடற்று மையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே செய்யவனே சிவனே சிறியேன் பவம் தீர்ப்பவனே தீர்க்கின்றவாறு என் பிழையை நின் சீரருள் என்கொல் என்று வேர்க்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் விரவா விரவாறு வெறுவ ஆர்க்கின்றதார் விடை உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடு அச்சம் வினையேனை இருதலையே இருதலைக் கொள்ளியின் உள்ளெரும்பு ஒத்து
நினை பிரிந்த விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மூலகுக்கு ஒரு தலைவா மூலகுக்கு ஒரு தலைவா மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே பொறுதலை மூவிலை வேல்வலன் ஏந்தி பொலிபவனே பொலிகின்ற நின்றாள் புகுத பெற்று ஆக்கையை போக்கப் பெற்று மெலிகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் அழிதேர் விளரி ஒலி நின்ற பூங்கொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே ஒலி நின்ற பூம்பொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே வலி நின்ற சிலையால் எரித்தாய் புறம் மாறுபட்டே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையாங்குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையாங்குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதி குரு
மாலவனும் தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.